पूर्णमल की घाटी में द्रव्य बहुत होते। तो एक समय रात्रि को पूर्णमल को देवी जीव जानी गोवर्धन दर स्वप्न में कहे कि जो ब्रज में गोवर्धन पर्वत है ता हम प्रकट भय हैं, तो तू आए कि हमारो मंदिर कमराओ और श्री आचार्य जी को सेवक हो। तब पूर्णमल जागी के सवेरे भय सगरो द्रव्य भेलो करी ब्रज में गोवर्धन धर के आई दर्शन की। पाछे रामदास भितरिया तो पूछे जो मोको श्रीनाथ जी ने मंदिर सवरावे की आज्ञा दीनी है तो मैं आयो हूँ। तब रामदास सदु पांडे सब कहे जो श्रीनाथ जी तो श्री आचार्य जी के ठाकुर हैं। तब 2-4 दिन में श्री आचार्य जी पधारे वारे हैं। तब उनसे पूछी के इनकी आज्ञा हो तो मंदिर समराओ। पाछे श्री आचार्य जी पधारे। तब पूर्णमल ने दंडोत करी विनती करी जो महाराज मोको सेवक करिए और श्रीनाथ जी मंदिर समरावे की आज्ञा करी है तो आप आज्ञा देव तो मैं समराऊं। तब श्री आचार्य जी पूर्णमल को नाम निवेदन कराए कहे आगरे ते कारीगर बुलाओ। तो पूर्णमल ने कारीगर बुलाए। तब श्री आचार्य जी वास्तव कहे मंदिर को नक्शा करी लाओ। तब कारीगर ने मंदिर को नक्शा शिखर बंद की ध्वजा कलश सहित। तब श्री आचार्य जी कारीगर सो कहे हमारे ठाकुर को मंदिर शिखर बंद ध्वजा कलश को नहीं नंदराय जी के घर की न्याय करो। तब कारीगर ने दूसरी बेर घर की न्याय की हो। तब श्री आचार्य जी के हस्त में नक्शा को कागज आयो हो। तब वही शिखर बंद ध्वजा कलश सहित। तब श्री आचार्य जी कहे शिखर बंद क्यों किए। तब कारीगर ने कही महाराज हम तो घर की न्याय किए थे तो अब शिखरबंद ध्वजा कलश भय ताको कारण तो हम जानत नहीं। तब श्री आचार्य जी कहे हम बैठे हैं हमारे आगे नक्शा तैयार करो। तब कारीगर ने घर की न्याय जैसे श्री आचार्य जी कहे ता रीति सो कियो। जब नक्शा तैयार भयो तब वही शिखरबंद ध्वजा कलश चक्र बह गयो। तब श्री आचार्य जी जाने जो श्री ठाकुर जी की इच्छा यह है कि जगत में पूजाए बहुत जीव उद्धार करेंगे तो देवालय की रीति यहाँ राखनी उचित है। तब श्री आचार्य जी से गिरिराज जी से पूछे जो प्रभु इच्छा तुम्हारे पर मंदिर बनाए की है तो मंदिर बनेगो। तब लौकिक रीति सो तुमको श्रम बहुत होएगो। तब श्री गोवर्धन जी कहे हमको परम सुख है हमारे ऊपर प्रभु के लिए जो करे ता पर मैं प्रसन्न हूँ। कल सुखते मंदिर के लिए लौकिक रीति सब करो मोक पशु दुख नहीं। ताहिते भाव प्रकार ताहिते पाचे श्री गुसाई जी हूँ वैष्णव को सेवा दर्शनार्थ गोवर्धन पर चढ़न देते तो जहाँ तहाँ बिना सामग्री सेवा बिना चढ़न की आज्ञा नहीं। દર વખતે આપણે આ વચનામૃત વાંચીએ છીએ વારંવાર પાઠ કરીએ જ્યાં સુધી વાર્તા ચાલે ત્યાં સુધી આ વચનામૃત જે છે એમાં મહાપ્રભુજીના વચનામૃત છે ઠાકુરજીના વચનામૃત છે આ બધા મુખ્યત્વે આપણે શ્રી આચાર્યજીના વચનામૃત લઈએ છીએ પણ એમાં ઠાકુરજીની આજ્ઞાઓ પણ છે સાથે સાથે ભક્તના પણ વચન છે એ પણ બહુ આપણને એકદમ હૃદયમાં સ્પર્શી જાય કે વારંવાર એનો પાઠ કરવાનું મન થાય કે રામદાસજી એમ કીધું કે શ્રી શ્રીનાથજી જે છે શ્રી આચાર્યજી કે ઠાકુરજી છે એ શ્રી મહાપ્રભુજીના ઠાકુરજી છે શ્રીનાથજી તો શ્રીનાથજીના સ્વરૂપ પર મહાપ્રભુજી અને મહાપ્રભુજીના વંશનો એ હંમેશા એમના ઠાકુરજી રહ્યા છે અધિકાર રહ્યો છે એ રામદાસજી પ્રમાણિત કરી રહ્યા છે શ્રી આચાર્યજીના ઠાકુરજી એટલે આ શ્રીનાથજી જે છે એ અમારા બધા માટે તો અમારા જે ઠાકુરજી છે મુખ્ય ઠાકુરજી છે ઘરના ઠાકુરજી છે આખા પરિવારના સંયુક્ત ઠાકુરજી છે શ્રીનાથ પણ એ જ્યાં સુધી શ્રીનાથજીની અંદર જે આ ભાવ જે છે વલ્લભકુલનો જે હોવો જોઈએ કે અમારા ઠાકુર છે એ ભાવ પુનઃ સ્થાપિત થવો જોઈએ એટલે આ વચનામૃત આપણને વારંવાર પ્રેરણા આપી રહ્યું છે રામદાસજી કહે કે શ્રી આચાર્યજીના ઠાકુરજી ગુસાઈજીએ મહા મહેનત જે દેવાલયનો પ્રકાર હતો એને પાછો ઘરમાં સ્થાપિત કર્યો આ ભાવ જે છે જે રામદાસજીના હૃદયમાં છે ગુસાઈજીના હૃદયમાં હતો મહાપ્રભુજીના હૃદયમાં એ ભાવ હતો ગુસાઈજીના હૃદયમાં એ ભાવ હતો
એ ભાવ અમારામાંથી કેમ નીકળી ગયો, એ અમારા લોકોમાંથી કેવી રીતે ગાયબ થઈ ગયો. અમે શ્રીનાથજી નામે દ્રવ્ય કમાવા માટે શ્રીનાથજીને દેવાલયમાં રાખવા માંગીએ છીએ. દેવાલયમાં પાછું મર્યાદા માર્ગનો પણ સિદ્ધાંત નથી પાડતા, ન પુષ્ટિ માર્ગનો સિદ્ધાંત પાડીએ. કઈ પ્રકારનું દેવાલય કે જ્યાં મર્યાદા માર્ગ કયો તો ઘર થઈ જાય, અને જયારે પુષ્ટિ માર્ગની વાત આવે તો દેવાલય થઈ જાય. બધી બાજુ આપણે ઝૂલતા રહે. ત્યારે રામદાસજી આપણને કહે છે આ તો આચાર્યજી ના ઠાકોર, આચાર્યજી આજ્ઞા કરે તો તમે મંદિર સિદ્ધ કરાવો. ઠાકુરજી આજ્ઞા કરેલી છે પેલા, વચનામત વાંચી ત્યારે દર વખતે નવી વાત ધ્યાનમાં આવે છે કે ઠાકુરજીની આજ્ઞા તો પેલા થઈ ગઈ છે, મારું મંદિર સંભળાવો, ગોવર્ધન ઉપર અમે પ્રકટ થયા છીએ, અમારું મંદિર સંભળાવો. એ વાત પાછા પૂરણમલ આવીને રામદાસજીને કહે છે કે શ્રીનાથજી આજ્ઞા કરી છતાં પણ રામદાસજી એમ કે શ્રીનાથજી તો આચાર્યજીના ઠાકોરજી છે, એ આજ્ઞા કરે તો ત્યાં મંદિર. એટલે આચાર્ય ચરણની આજ્ઞાની કેટલી મહત્તા આપણા માર્ગમાં છે કે ભગવદ આજ્ઞા થઈ હોય છતાં પણ જે આચાર્ય ચરણે જે માર્ગ પ્રકટ કર્યો છે એ માર્ગમાં શ્રી આચાર્ય ચરણની આજ્ઞા જ અહીં પ્રધાન હોય. આ વાર્તાનો સૌથી વધારે દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ જવા માટે. એટલે આપણે આ વાર્તાને બહુ વારંવાર પેશન્ટ જાણે લાગે એક ને એક વાત રિપીટેશન આપણે કરી રહ્યા છીએ. હજી આપણે આગળ જોશું, આખી વાર્તા જોશું, આખા વચનામૃત બધા જોશું, જે શ્યામુદાય જે વર્ણન કરેલું છે 56 ટ્રેક છે. આપણે જે અડધામાં પણ નથી પહોંચ્યા, પણ એને આપણને ખબર પડશે આટલી બધી ક્લિષ્ટ પેશન્ટ આપણે કરી રહ્યા છીએ. જયારે વાર્તા ઓરિજિનલ આપણે જોશું કે એનો દુરુપયોગ કેટલો થયો. આ વાત બધી ન સમજવાને કારણે એનો દુરુપયોગ એ છે કે આ મંદિરની વાત આવી, મંદિર સંભળાવવાની વાત આવી, મંદિર માટે વૈષ્ણવના પૈસા લેવાની વાત આવી. એમાં તનુજા અને વિતજા એકવાર અલગ અલગ કરીને પાછા માનસી પણ સિદ્ધ થઈ ગઈ. બધું જ સિદ્ધાંત મહાપુરુષના સિદ્ધાંત મેળ આવતી વાત નથી. આખી વાર્તામાં મહાપુરુષનો સિદ્ધાંત કંઈક કહી રહ્યા છે, વાર્તા કંઈક કહી રહી છે. તો આ વાર્તાથી જો સિદ્ધાંત સ્થાપિત થાય તો ભક્તિ માર્ગના બધા જ ષોડશ ગ્રંથ જે છે આપણે બંધ કરી દેવા છે. ષોડશ ગ્રંથ એનું એકેય વચન આમાં ચાલતું નથી, એકેય વચન નહીં ચાલે. તો મહાપ્રભુજીનો આખો નવો સંપ્રદાય જેમ કે ષોડશ ગ્રંથ કેન્સલ કરી દીધું ઠાકોરજીએ. અને ષોડશ ગ્રંથ કેવી રીતે પ્રકટ થયા? સાક્ષાત ભગવતા પ્રોક્તમ, સાક્ષાત ભગવતા પ્રોક્તમ તદક્ષરશ ઉચ્યતે. પ્રભુએ જે આજ્ઞા કરી એના આધારે આ ષોડશ ગ્રંથ પ્રકટ થયા. ભગવત આજ્ઞાનું પાલન છે આ તો. અને એ જ ઠાકોરજી અહીં તો ષોડશ ગ્રંથની એકેય વાત માનતા નથી, શ્રીનાથજી એકેય વાત નથી માનતા. તો એ આપણે સમજવાની એ જ છે કે શ્રીનાથજી નથી માનતા એકેય વાત. કે આમાં તનુજા વિદ્યા અલગ એક એક દિવસ અલગ અલગ થઈ ગઈ તો પણ માનસી થઈ ગઈ. એ પાછી મંદિરમાં થઈ, ઘરમાં નહીં થઈ. મંદિર માટે પૈસા ઉઘરાવવામાં આવ્યા, પૈસા લીધા, લેવામાં આવ્યા, ઉઘરાવવામાં પણ બીજા પાસેથી લેવામાં આવ્યા. આ બધાનો બહાનું બનાવીને અનેક મંદિરો, હવેલીઓ પ્રગટ થઈ. હવેલી બધા મંદિર થઈ ગયા. હવેલી નથી રહી, એ છે હવેલી. હવે તમારી એમાં ગોટાળો એવો, હવેલી મંદિર ઘણા પાસે હવેલી કેવી તો હવેલી છે તો મંદિર નથી, મંદિર છે તો હવેલી મંદિર શું ગોટાળો ચાલે છે આપણા માર્ગમાં. આ પૂર્ણમલ ક્ષત્રિયની વાર્તામાં તો અનેક હવેલીઓ, અનેક મંદિર, અનેક શ્રીનાથજીના મંદિર. શ્રીનાથજીનું એક જ દેવાલય, મહાપુરુષ દેવાલય की रीति यहाँ राख उचित. બધા અનેક શ્રીનાથજીના મંદિર, બધી જગ્યાએ શ્રીનાથજી છે. હવે બીજા કોઈ સ્વરૂપ ચાલતા જ નથી. શ્રીનાથજી સિવાય બીજું કોઈ સ્વરૂપ ચાલતું. મર્યાદા વર્ગીઓ પણ હવે મને કથાની અંદર મોટા શ્રીનાથજીના ચિત્ર રાખીને કથા કરવા માંડ્યા. તમારા ઠાકોરજી બદલાવો તમને એમાંય શ્રીનાથ, મોટા મોટા શ્રીનાથજીના ચિત્ર. એક લોકો સાકાર લઈને ફરે એમાંય શ્રીનાથ. આ શ્રીનાથજી તો બધા શ્રીનાથજી પાસે પડી. બાગેશ્વર ધામ પણ શ્રીનાથજી દર્શન કરે બધા બહુ મંદિરમાં શ્રીનાથજીના સ્ટાફ એને બધા ખૂબ મહત્વ. બાગેશ્વર ધામ શ્રીનાથજી દર્શન કરે આને ક્યાંક હનુમાનજી મૂકીને આવે કે શ્રીનાથજી નો બેઠા. હનુમાનજી કરતા આમાં વધારે આકર્ષણ છે તો એક જ શ્રીનાથજી સ્થાપના ન કરી દે. જોવાની ખુશી તો એ છે કે જૈન ફિલોસોફીની આખી જિંદગી જેને વાત પૂછી એને ત્રિમંદિર સ્થાપવામાં વચ્ચે શ્રીનાથજી જાય. જૈન ફિલોસોફીની વાત કરનારા દાદા ભગવાન નો એક ધર્મ છે, દાદા ભગવાન. બધી ફિલોસોફી જૈન ની કે જૈનમાં તો કૃષ્ણ પાછા જૈન નરકમાં છે.
60,000 વર્ષનું કે એ નરક નરક છે. તો નારકી દેવતાને વચ્ચે પધરાયા શ્રીનાથજી. ત્રિમંદિરમાં શ્રીનાથજી, ઇસ્કોનના મંદિરમાં શ્રીનાથજી, હરેક ઇસ્કોનના મંદિરમાં શ્રીનાથજી મુખ્ય. તો આ પૂરણમલની ક્ષત્રિયની વાર્તામાં શ્રીનાથજી પોતે ફસાણા. पूरणमल क्षेत्र में मंदिर सिद्ध कराए, देवालय की रीति यहाँ रखनी उचित है, जगत में पूजाए कि अनेक जीव को उद्धार करे. ઠાકોરજી કરી શકે. હવે આપણે સમજવાની વાત એ છે કે પહેલેથી જ આપણે કહીએ છીએ કે વાર્તા મહાપ્રભુજીનું ચરિત્ર પણ નથી, વાર્તા એ કોઈ ભક્તની કથા પણ નથી, વાર્તા એ ભગવત લીલા કૃષ્ણ લીલાની આ કથા. 84 ને 200 વાર આપણને લાગે ભક્તની કથા ચાલે છે, ભક્તની કથા નથી. ભક્તનું મહત્વ નથી, શ્રી કૃષ્ણની લીલા ચાલી છે. કૃષ્ણ ભક્ત સાથે શું લીલા કરે, ભક્ત એ જોવાની દ્રષ્ટિએ આપણે ભૂલી જાય. આપણે ભક્તની મહત્તા વધારીને કૃષ્ણ પાસે બોલાય જાય. એવી રીતે આપણે ઘણા એમ લાગે આચાર્ય ચરણની આ કથા કે આમાં આચાર્ય ચરણ કે શ્રી મહાપ્રભુજીની ખૂબ મહત્તા. મહાપ્રભુજીનું મહત્વ પણ એ રીતે જ છે કે આપે કેવી રીતે કૃષ્ણને એ ભક્ત સુધી, મહાપ્રભુ તો માધ્યમ બન્યા ભક્ત વચ્ચે ને અને ઠાકોરજીની વચ્ચે કેવી રીતે ભક્તનો સંપર્ક પ્રભુથી કરાયો એ વાર્તા બતાવે. વાર્તા તો કૃષ્ણ લીલા છે કે પ્રભુએ કેવી લીલા કરી કે આચાર્ય ચરણ દ્વારા આ જીવને પાછા પોતાની લીલામાં લીધા. વાર્તા એ કૃષ્ણ લીલાની હોવી જોઈએ. એમાંથી આપણે ડાયવર્ટ થાય. પુષ્ટિ માર્ગ આખો કૃષ્ણ પરાયણ હોવો જોઈએ. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે તસ્માત શ્રી કૃષ્ણ માર્ગસ્થ વિમુક્ત સર્વલોક. આ કૃષ્ણ માર્ગ છે, એની બદલે કૃષ્ણ જ ભૂલાય ગયો. કૃષ્ણ જ માર્ગ છે, આ કૃષ્ણનો માર્ગ છે. તો એમાં કૃષ્ણ ભૂલાઈ જાય, ભક્તની પ્રધાનતા થઈ જાય, પછી કૃષ્ણ ભૂલાઈ જાય. ત્યારે મહાપ્રભુજીની પ્રધાનતા બતાવે, પાછા કૃષ્ણ ભૂલાઈ જાય. ભક્ત મહાપ્રભુજી કૃષ્ણ બધા એક સાથે લીલામાં ચાલે. કોની લીલા છે આચાર્ય ચરણ ક્યાં કઈ લીલામાં? હરિતરી લીલા કી શુદ્ધિ આવે તો આચાર્ય ચરણ ને કઈ લીલાની શુદ્ધિ આવે? પરમાનંદાસજી કહ્યું હરિતરી લીલા કી શુદ્ધિ આવે, વલ્લભ તેરી લીલા કી શુદ્ધિ આવે એમ તો નથી. મહાપ્રભુજી કઈ લીલાની શુદ્ધિ આવે? એ જ કૃષ્ણ લીલા. બસ એ કૃષ્ણ લીલામાં આપણે વાર્તામાં પણ એ કૃષ્ણ લીલાને જોવાની દ્રષ્ટિ જે છે એ વાર્તા એ દ્રષ્ટિથી ક્યારે જોવાતી નથી. એટલે વાર્તાનું સ્વારસ્ય કઈ પકડાતું. કોઈ શું પકડી લે, કોઈ શું પકડી લે વાર્તામાં. હવે કૃષ્ણ લીલા છે તો કૃષ્ણ કોણ છે? બ્રહ્મ છે, પરમાત્મા છે, ભગવાન છે. એની અંદર એક બ્રાહ્મિક પાસું પણ છે એની લીલામાં. કૃષ્ણ છે તો કૃષ્ણમાં તો કૃષ્ણ બ્રહ્મ પણ છે, પરમાત્મા પણ છે, ભગવાન પણ છે. એક એનું બ્રાહ્મિક પાસું એક લીલાનું હોય, એનું એક પરમાત્મા તરીકેનું એક પાસું છે જેમાં બધા અવતાર આદિ પ્રકટ થાય, નિયામક પ્રકટ થાય, અને એક ભગવાન તરીકેનું પાસું. પાછા કૃષ્ણ તરીકે પાછા વધારે એ પણ એક કૃષ્ણનું એક સ્વરૂપ. તો બ્રહ્મ તરીકે એક બ્રાહ્મિકી એનો આસ્પેક્ટ છે. અતસ્તુ બ્રહ્મવાદેન કૃષ્ણ બુદ્ધિ હતા. તો બ્રહ્મ જે સચ્ચિદાનંદ છે, એ સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ જે સૃષ્ટિ થાય છે ત્યારે સત્ય જ્ઞાન અનંત રૂપ થાય છે. વેદ પેલા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ કહે છે. સૃષ્ટિ થાય ત્યારે એને કહે છે સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ યો વેદ નિહિતમ ગુહાયામ પરમેભ્યો મન સોષ્ટુતે સર્વાન કામાન સબ્રહ્મણા વિપરીતા. તો એ સત્ય, જ્ઞાન અને અનંત એનો જે સદંશ જે છે એમાંથી સત્ય બની જાય છે. સત્ય એટલે કેટલું પ્રકટ કેટલું અપ્રકટ બેયનું મિશ્રણ છે એને સત્ય કહેવાય. સત એટલે હોવા પડવું, ત્યાં તો ત્યાં અપ્રકટ હોવું. સત્ય એવું છે કે બધું પ્રકટ નથી હોતું, ઘણું અપ્રકટ હોય. જે દેખાય છે એટલું જ એનું ઘણું બીજું પાસું હોય છે કે સત્યમાં બે પાસા છે. અત્યારે પણ આ લોકો મોડર્ન સાયન્સ વાળા પણ કે છે ડાર્ક એનર્જી, વ્હાઇટ એનર્જી, ડાર્ક એનર્જી, એનું બ્લેક એનર્જી. અરે દેખાતું નથી, અપ્રકટ ઘણું બધું છે. પ્રકટ હોય એટલું જ નથી માનવાનું, એ તો મૂર્ખાય છે. એ લોકો એમ કે પ્રકટ હોય એટલું માન્ય, અપ્રકટ ઘણું બધું છે. દરેક વસ્તુનું અપ્રકટ પાસું બહુ મોટું હોય. પ્રકટ તો થોડુંક જ દેખાતું હોય, અપ્રકટ પાસું બહુ મોટું હોય. જેમ કે આપણે પ્રકટ રીતે જોઈ રહ્યા છીએ તારા, તારા આપણની નજરમાં આવે છે એના કરતા અનંત તારાઓ અને અબજો તારા જે વધારે છે. બધી આપણી દ્રષ્ટિમાં આવે કેવી રીતે અબજો તારા? આપણે અમે તો એટલા જ માનશું જેમને અત્યારે દેખાઈ રહ્યા. આપણે જેટલું જોઈ રહ્યા છે એમાં પણ દેખાય છે એના કરતા તારાઓ તો. અને એ પાછા અવડાક નથી. આપણે અમે તો અવળો દેખાય અવળો જ માનશું. ખોટી ભૂલ છે. સત્ય એવું ન હોય. એનું બહુ મોટું પાસું છે કે આ કેવડા છે. પૃથ્વી કરતા અનંત ઘણા મોટા છે. પૃથ્વી બહુ નાની છે એટલા ઘણા મોટા તારાઓ હોય.
તો એનો પ્રકટ તો એટલા જ દેખાય છે, અમે તો એટલા જ માનશું. એટલે ઘણા ભૌતિકવાદીઓ જે સાયન્સ સમજે છે ને એ લોકો પાછા એમ કે છે અમે બ્રહ્મ કે ભગવાનને ન માની, કારણ કે અમે એને અનુભવ કરી શકતા નથી એમ માની. તો વાત તો એ જ આવે કે પછી તમે ઘણી બધી પાસું એવું છે કે જે અપ્રકટ છે, જે પ્રકટ છે એટલું જ માનશો તો સાયન્સ જ નહીં રહે. સાયન્સ પણ જો નવું શોધે નહીં તો સાયન્સ જેટલું દેખાય એટલું પૂરું. આના આગળ કઈ નથી. ઘણું બધું છે કે તમે જોઈ નથી શક્યા, હજી શોધી નથી શક્યા. કોન્સ્ટન્ટ એનું રિસર્ચ ચાલે જ. સાયન્સ જ પૂરું થઈ જશે કે જેટલું છે એટલું જ માનશો તો કેટલું પ્રકટ અને અપ્રકટ રૂપમાં એનો જે સદંશ જે છે, કારણ કે કૃષ્ણની વાત કરી ત્યારે કૃષ્ણ બ્રહ્મ તરીકે હવે જોઈએ આપણે, અને પરમાત્મા તરીકે જોઈએ, અને ભગવાન તરીકે જોઈએ, પછી એને સારસ્વત કલ્પી લીલાના અવતાર લીલા તરીકે જોઈએ, અને એ પછી નિત્ય લીલા જોઈએ. આ લીલાના આટલા બધા પાસા તો હોઈ શકે ને. એક એનું આ સૃષ્ટિમાં એક બ્રહ્મ જ આ સૃષ્ટિરૂપ ત્યાં એનું બ્રાહ્મિકી પાસું જોઈએ, એનું પરમાત્મા તરીકેનું પાસું જોઈએ, એનું ભગવાન તરીકેનું પાસું જોઈએ, અને આ બધી લીલા એક સાથે ચાલી તો રહી છે, બધી લીલા ચાલી રહી છે. તો આપણને કઈ લીલા નથી દેખાતી, એમાં પછી આડો આવતો ટેરો પણ હોય ને. ઠાકોરજી લીલા ચાલી જેમાં ટેરો તો આવે છે. એ ટેરો ભગવાને આપણને એક ટેરો આપેલો છે, પડદો આપેલો છે, એ અહંકાર. એ અહંકાર રૂપ જે ટેરો છે તરત જ એમ કહે છે કે નાના ભગવાન નથી, આ તો હું જોઈ રહ્યો છું, ભગવાન થોડો. એ અહંકાર જે છે, એટલે એ અહંકાર રૂપી પડદો આવે છે ત્યારે પાછી લીલા પાછી દેખાતી બંધ થઈ જાય. હવે લીલા જોવાની દ્રષ્ટિ આપણે કેળવવી હોય તો અહંકાર ને કઈક ડાયલ્યુટ કરવો પડે. તો અહંકાર ભગવાન અંદર આપેલો છે, ટેરો આપેલો છે કે તમે લીલા ન દેખાય અને અહંકાર જ દેખાય. લીલા ન દેખાય, અહંકાર આવી જાય તો લીલા ન દેખાય. કારણ કે મહાપ્રભુજી 4 આપણને નવી ઇન્દ્રિયો આપેલી છે લીલા સમજવા માટે. શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા અને ભક્તિ. આ ઇન્દ્રિયોથી તમે જોવો તમને લીલા દેખાય. બ્રાહ્મીજી પાછું દેખાય, પરમાત્મા પાછું દેખાય, ભગવાન હોવાનું દેખાય, કૃષ્ણ રૂપતા દેખાય, અને કૃષ્ણ સર્વરૂપ થયો જેવું દેખાય. એ શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા અને ભક્તિ. આ 4 ઇન્દ્રિય આપેલી વધારાની. આ ભૌતિક ઇન્દ્રિયો કામ નહીં કરે આ લીલા જોવા માટે. મહાપ્રભુજી આપણને સપ્લાય કરી 4 ઇન્દ્રિયો બીજી: શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા અને ભક્તિ. હવે એનાથી પણ આપણે શરણાગતિ કરી છે કે નથી કરી? આપણે કે અમે તો અન્ય આશ્રય કરતા નથી, શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં કરીએ છીએ, કોઈ દેવી દેવતાને માનતા નથી. તો આ શરણાગતિ લીલા કેમ નથી દેખાતી? લીલા શરણાગતિ વાળા નહીં નથી દેખાતી. આપણે બધા શરણાગત તો છીએ ને, પણ ના બધાને આપણને એમ છે કે આપણે શરણાગત. લીલા એ કે ને આપણને નથી દેખાતી. આપણે તો આ ખરાબ છે, આ સારો છે, એવું દેખાય. લીલા થઈ રહી છે આ રૂપમાં. સારું ખરાબ એ છે, એ રૂપમાં કોઈ કૃષ્ણ લીલા. કૃષ્ણ લીલા કઈક સારું અને ખરાબ એના બ્રાહ્મિક પાસામાં એ 2 પ્રકારની હોય શકે. તો આપણે એ આપણે માનવા તૈયાર, લીલા આવી થોડી હોય. બ્રાહ્મિક પાછું આપણે તો શરણાગતિ થી ક્યાં દેખાઈ રહ્યું હતું? આપણે શરણાગત છીએ, દેખાતું નથી. હજી આગળ વધીએ તો સમર્પણ કરી આપણે ઠાકોરજીને સમર્પિત થઈ ગયા. દેહેન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતઃકરણ, આત્મા બધું જ. હવે અહંકાર રાખ્યો ને એને પણ સમર્પિત કર્યો. છતાં પાછું સમર્પણ આપણે શું ભોગ કરીએ, સેવા કરી, બધા લોકો ઠાકોરની સેવા કરી, ભોગ કરીને પ્રસાદ બધું કરે, છતાં લીલાના નામે કહેવામાં ના, તરત જ હથિયાર લઈને ઠાળા થઈ જાય કે આવો છે ને તેવો છે ને ફલાણો છે ને માનવા હું તૈયાર નથી. મારી અપ્રસુચિ, તારી અપ્રસુચિ, બધા સમર્પિત. અપ્રસુચિ ને નીચે આશું હું અપ્રસ વાળો મરજાદી, પાકો મરજાદી. સમર્પિત હોવા છતાં લીલા બોધ નથી. પાછું ત્યાં પણ લીલા બોધ સમર્પણ વાળાને લીલા દેખાતી નથી. લીલા બોધ તો કઈ થતો નથી. સેવા કરી રહ્યા, ચાલો ઠાકોરજી સેવા મંગલાતી સેન્સથી અષ્ટયામ રાગ ભોગ કાંઈક આપણો સેવાનું તો કામજામ કોઈ જોવે. ત્યાં ઉદાહરણ માગ્યા કે સેવાની પુસ્તક કોઈને કબજિયાતની તકલીફ હોય ને, સેવાનું પુસ્તક વંચાવી દેવું તો દવા વગર જુલાબ થઈ જાય. સેવાની પુસ્તક તો બતાવી દો, રાગ ભોગ સિંગાર મલાઈ શ્રીખંડ બાસુંદી ખાસાપુરી, જીરાપુરી, દૂધપુરી તો જોઈને સેવા આવી કેમ થાય? તો જીવ ન કરી શકે. વાલા મારા વાલા આપ જ કરી શકે. જીવનું કામ તરત જ એમ થઈ જાય. સેવાની પુસ્તક બતાવો. સેવાની જો વાત છે ને, ના લીલાબોધ, સેવાથી લીલાબોધ થવાની ઇન્દ્રિય હતી આ તો, કે જેને તમે ભગવાન લીલા તમે જોઈ શકો, અનુભવ કરી શકો, એવી ઇન્દ્રિયમાં આપણી સેવાના રૂપમાં સપ્લાય કરી. સેવા કરવા છતાં એ કઈ લીલાબોધ
આપણને કઈ લીલાભૂત સેવાથી આપણને તો આપણા જેવા જીવનો તો કઈ સેવા તો કરીએ છીએ આપણે આ બધું નભાવતા હોય રાગ ભોગ શ્રૃંગાર પુસ્તક લઈને બેઠા હોય કાલે શું આવશે શું સામગ્રી આવશે શું શ્રૃંગાર આવશે શું વસ્ત્ર આવશે એમાં કઈ ફેરફાર ન થવા દે છતાં પણ આ સમર્પિત સેવાથી પણ લીલાબોધ જે આ તો ઇન્દ્રિય હતી તો પછી લીલાબોધ તમે જોઈ શકો શરણાગતિથી તમે કૃષ્ણ લીલા જોઈ શકો સમર્પણથી કૃષ્ણ લીલા જોઈ શકો આજુબાજુ આપણી અંદર બહાર બધે જ કૃષ્ણ લીલા ચાલી રહી છે એવી ઇન્દ્રિય શ્રી મહાપ્રભુજી આપેલી ચાર પુષ્ટિ માર્ગનો મૂળ સિદ્ધાંત આ હતો લીલાર્થ સૃષ્ટિવાદ જે કાંઈ છે એ ભગવદ લીલા છે એ ભગવદ લીલા બધું જ ચાલી રહ્યું છે એ પુષ્ટિ માર્ગનો આપણો મૂળ સિદ્ધાંત આ છે બધું કૃષ્ણ લીલા રૂપ આખું જે છે તો એ શરણાગતિથી સમર્પણથી એટલે આજનો વિષય એ છે આપણો કે શરણાગતિ સમર્પણની આપણે ચર્ચા કરી લીધી છે કે શરણાગતિ સમર્પણ સેવા અને ભક્તિ ભગવદ લીલાને જોવાની એ ઇન્દ્રિયો છે કે જેના દ્વારા તમે ભગવદ લીલાને શરણાગતિમાં જ જો તો તમને ભગવદ લીલા દેખાય સમર્પણથી એ આપણે જોઈ લીધું કેવી રીતે દેખાય શરણાગતિમાંથી જોઈએ આપણે તો આપણને બોધ થવો જોઈએ લીલાનો આઈડિયલ સ્થિતિમાં થવો જોઈએ થતો નથી એ પ્રશ્ન છે આજનો પ્રશ્ન એ છે કેમ થતો નથી એ આજનો વિષય છે આપણો કે આપણે જોઈ તો લીધું કે થવો જોઈએ આ રીતે થાય એ પણ ખબર છે પ્રોસિજર શું છે કે શરણાગતિથી કેવી રીતે આપણે લીલાનો બોધ કરી શકીએ સમર્પણથી કેવી રીતે કરી શકીએ સમર્પિત સેવાથી આપણે કેવી રીતે લીલા બોધ કરી શકીએ અને ભક્તિની દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો અવશ્ય લીલા બોધ થવો જ જોઈએ હવે આપણે કહીએ કે નહીં ભક્તિ આપણે તો કરી આપણે તો ભક્તિ માર્ગમાં છીએ સેવાથી આપણે સેવા તો પૂરી કરીએ છીએ પણ સેવાના કારણે લીલા બોધ ની સેવામાં જ ઝઘડા ઉત્પન્ન થાય સેવામાં ઝઘડા તો એવા ઉત્પન્ન થાય તો હવે બે ભાઈઓને ભળે નહીં અને કીર્તનીય એક જ બે ભાઈ સેવામાં બધા છે બધા ભાઈ એમ કે આ કીર્તન બોલો બોલા કે નહીં આ બોલો બોલો કીર્તનીય કે મારે કરવું શું મને કઈ લીલા ગાવી નહીં એમાં ઓલા બે ઝઘડે એમાં કીર્તન એક જ એક ઘરમાં આવો પ્રશ્ન થતો હોય કીર્તનીય ગામમાં રહેવું કે મારે હવે રાજીનામું આપી દેવું આ બે નો ઝઘડો હોય કીર્તનીય આપો મારો કેમ મારું કેવું કરતો નથી આ બે ભાઈઓ હું તો તમારા ઘરનો પાછો નોકર કીર્તનીય પૈસા લઈને ગઈ તો નોકર કીર્તનીય તમે બે ઝઘડો એમાં ઠાકોરજી જોયા કે લીલાબોધની વાત જ નહીં સેવા તો થઈ રહી છે બે સેવાના આગ્રહી સેવામાં ભેગા જ આવે પેલા કીર્તનિયાને ક્યારેક એવું થાય કે કીર્તનિયાને કે આ કીર્તન બોલો કે એ નહીં બોલા જ નહીં દઉં આ જ બોલ સેવામાં લીલાબોધ ક્યાં છે વાત તો સેવાની વાત છે એક બોલે પાછું બીજી વાર બીજું બોલ દેશે બે બોલાવો કે નહીં પેલું મારું બોલાવું હું મોટો છું બોલે કે બે બોલ દઉં બીજું મને ત્યાં બે કીર્તન બોલાય એમાં શું વાંધો કે નહીં ઠાકોરજીનો ઝઘડો એક ઘરમાં આવ્યો કે આ ઠાકોરજીના ગોદના છે કે નહીં એનો ઝઘડો ગોદના ઠાકોરજી છે કે અલગ સ્વરૂપ છે ભાઈ પેલા ગોદના હતા પછી અલગ ઘરમાં પધાર્યા શ્રીનાથજી મહારાજ બે સ્વરૂપ પધાર્યા ત્યારે એમાં ઝઘડો કે આને પધરાવા ક્યાં ઠાકોરજી આ સેવાના ઝઘડા કહું છું તો ઠાકોરજી ગમે ત્યાં બધું બાજુ એમનો આગ્રહ એવો છે કે ગોદમાં નહીં બિરાજે હવે અમારા ઠાકોરજી પેલા 200 વર્ષ પેલા 300 વર્ષ પેલા બિરાજતા હતા ગોદમાં હવે નહીં બિરાજે બાજુમાં બિરાજ બોલા કે નહીં પ્રણાલિકા એવી છે કે શ્રીનાથજી પધારે તો અહીં જ બિરાજે કેટલો ઝઘડો ચાલ્યો ક્યાં પધરાવા ઠાકોરજી બે શિંગાર કરેલા તૈયાર મનોરથની તૈયારી કેટલી વાર ઝઘડો થયો કે ક્યાં પધરાવા ઓલા કે અમે પાછા લઈને પધરાવી જાય ઠાકોરજી ગયા ગમે પધરાવી જો સેવા અત્યારે તો ઠાકોરજી સુખ નો વિચાર કર્યો ને અત્યારે તો કે નહીં એ રીત નથી અમારે પછી બે ના કીર્તનિયા ગલીમાં શ્રીનાથજીમાં બે ના કીર્તનિયા બે ઘરના કીર્તનિયા તો પછી છેલ્લે સમાધાન એમ થયું ટીકાયત મહારાજે કીધું કે મેં મનોરથ કર્યો છે અત્યારે બે નું માન એવી રીતે કે ભાઈ તમારો જયારે ઘરમાં પધારે ને તો ગોદમાં પધરાવો પડે અહીંથી નાજી પધારે છે તો બાજુમાં પધરાવો બે બાજુમાં ઠાકોરજી પીરાજે એમાં કઈ વાંધો નતું અત્યારે એમ રાખો તિલકાયત માં સમાધાન એમાં જે પાલક હતા એને એનો વિજય થઈ ગયો ને ગોદના નથી બાજુ પીરાજ એનો વિજય થઈ ગયો એના કીર્તનિયાને શું કીધું મનોરથ કઈક બીજો કીર્તનિયાને કીધું કીર્તન બોલ આજ રઘુપતિ ચડે લંક ગઢ લે નકો એટલે લંકા ક્યાં આવીને ક્યાં રાવણ કોઈ છે બધા જ સેવા કરી રહ્યા છે આજ રઘુપતિ ચડે લંક ગઢ લે
એના કીર્તન એ કીર્તન બોલે, આ તો કરખાનું કીર્તન, આમાં કોઈ વ્રજલીલા નથી. આ તો દશેરા હોય ત્યારે બોલાય, બાકી આજ રઘુપતિ ચડે લાગ કરે લે નખો, આ સેવામાં તો સેવા છે. લીલાબોધ થવો જોઈએ કે કઈ લીલા? ઠાકોરજી વિચાર કરતા શું છે, આ કુરુક્ષેત્ર છે કે બ્રજ લીલા છે કે કુરુક્ષેત્ર લીલા છે? અને પાછું આ તો સીધું રાવણ નું લંકાની વાત આવી. આજ રઘુપતિ ચડે લંક, અમારા ઠાકોરજી વિજય કરીને પધારી રહ્યા. આપણે સેવાના જ ગુસાઈજી કીધું તો ઠાકોરજી ભેગા ના પધરાવો, લૌકિક બઢેગો. ભેગા નહીં, તમે ઘરે ઘરે સેવા કરો, ભેગા ઠાકોરજી ના પધરાવો. 7 બાળકોને કીધું લૌકિક બઢેગો. તો ક્યાં પધરાવા, એમાં તો 3-4-5 કલાક તો ઠાકોરજી એમને સિંગા કલા બિરાજે. આ ઝઘડામાં કે ક્યાં પધરાવવા, કઈ જગ્યાએ ઠાકોર ગોદમાં પધરાવા, બાજુ પધરાવા. એના ઈ મનોરથના ચિત્ર જોઈએ તો જેવા એ ઠાકોરજી એવા આટલા ઠાકોરજી પણ આટલા 10 ટકિયા ઉપર બિરાજે, 10 ટકિયા નીચે લગાડી શકો ગાદી ઊંચી બિરાજે. તો આ બધું શું છે? આજ રઘુપતિ ચડે લગ કરે. સેવા તો મહાપુરુષ કઈક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હે, શું કે તેના ભગવત લીલા જોઈ શકો. એમાં તમે આ તો ઊંધું કે ક્યાંક શું થઈ રહ્યું છે સેવા અને ભક્તિ. ભક્તિમાં થઈ શકે ભવાળા તો ભક્તિથી પણ થશે કે હું ભક્તિ માર્ગી છીએ, અમે ચાલો ભક્તિ કરી રહ્યા છીએ, અમે ભક્તિ માર્ગી અને અમે ભક્તિ કરી રહ્યા છીએ. તો ભક્તિ માર્ગમાં પણ એનાથી ભગવત લીલા જોવાય તો સારી. ભક્તિ માર્ગી છીએ અમે, ભાઈ કર્મ જ્ઞાન બધા માર્ગીઓ, બધા હિત. અમે ભક્તિ માર્ગ, કર્મ જ્ઞાન તો કઈ ચાલે જ ખોટા પાખંડી છે. એવી રીતે બીજા અમારા આચાર્યચરણ સિવાય બીજા કોઈ કૃષ્ણ ભક્તિ કરનારા સર્વોપરી અમારા આચાર્ય, અમારો પુષ્ટિ માર્ગ સિવાય બીજા કઈ ભક્તિ હોઈ શકે નહીં. જેમ ગોડિયા લોકો એમ કે કૃષ્ણ ભક્તિના સર્વો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, તો આપણે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શું કામ અમારામાં? આપણે એ ચાલુ કરી, ભાઈ આ ઝઘડો આપણે ન કરવો જોઈએ. ભક્તિ કઈ આના માટે થોડી ભક્તિ કરી રહ્યા છીએ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ને અમારામાં. ચૈતન્ય લાગે કે તમારા મહાપુરુષ તો શરણે આવી ગયા હતા, ચૈતન્ય શરણ સ્વીકારી લીધું. આપણે કે ના ના ના, આપણે બીજી કથા બનાવી છે કે ચૈતન્ય મારી શરણે આવ્યા હતા મહાપુરુષ. કારણ કે ભક્તિ માર્ગી ભક્તિ થઈ શું થયું? ભક્તિથી ભગવાન લીલા જોવાને બદલે આપણે ભક્તિમાં પણ પાછું ભક્તિને પણ આપણે આવો બનાવી દઈએ. ભક્તિથી પણ આપણે ભક્તિ માર્ગી હોવા છતાં, ભક્તિ કરવા છતાં, જપ કરવા છતાં, જપે કરતા હોય, સાક્ષર આખો દી માલા લઈને બેઠા હોય શ્રી કૃષ્ણ શરણનું, જપ પણ કરીએ, કથા પણ કરીએ, સુબોધની વાંચીએ. અને આ બધા જે કહું છું ઝઘડા હતા ને, એ નાતો દ્વારામાં જે ઝઘડો થયો હતો, બધા સુબોધનીજીના મર્મક ગયા. એ ઘર આખું સુબોધનીજીની પંક્તિઓ બોલે. પણ ઠાકોરજી જયારે ક્યાં પધરાવા એ બાબતમાં જરાય નીચું પડવા તૈયાર નહીં. વર્ષો પહેલા શ્રીનાથજીમાં એક મનોરથ થયો હતો. વર્ષો પહેલા સપ્ત સ્વરૂપ ઉત્સવ કહેવાય છે, જે દાઉજી મહારાજના બહુ વર્ષો એના ગ્રંથ પણ લખાણો, સપ્ત સ્વરૂપોત્સવ ગ્રંથ પણ લખાણો. એમાં એક બાળક પોતાના ઠાકોરજી લઈ લઈને કેટલાક મારા ઠાકોરજી ગમે એમ કરી મનોરથો વચ્ચે મારા ઠાકોરજી પોતરાઓ લઈ લઈને કેટલા બાળકોને શ્રીનાથજીની જેટલા વર્ષો પ્રચારગી કરશું, અમે આ કરશું, મારા ઠાકોરજી ક્યાંક પણ પધરાવો આમાં. તો છેલ્લે અમે પધરાવવામાં આવ્યા, પણ એમાં એક ઠાકોરજીની પાછળ પધરાવવામાં આવ્યા અને એની ચંદ્રિકામાં એ ઠાકોરજી ઢકાઈ ગયા હતા. આવું બધું વર્ણન એમાં સપ્ત સ્વરૂપ ઉત્સવ. પણ એ બાળકે શ્રીનાથજીમાં પધરાવવા માટે ગમે એમ કરી અમારા ઠાકોર પ્રત્યે પીડ્યા. શ્રીનાથજી સપ્ત સ્વરૂપની સાથે એના માટે બધાને કેટલી બધી ચિલકાય ચાપલું ઘડી કે આપણી ભાષામાં ચાપલું શીખાય. પણ એને કહે કે તમારી ચાકરી કરો, તમે આમ થતું તેમ થતું, મારા ઠાકોર ત્યાં પધરાવો. સેવા અને ભક્તિની વાત છે. ઠાકોર શ્રીનાથજી બાજુ ન તમારા ઘરે બધા કરે, એની ઈચ્છા નથી પધરાવા, શા માટે લઈ લઈને ઠાકોરજીને ફરવું? તો સેવા અને ભક્તિની જ વાત છે, પણ છતાં લીલા બહુ ઠાકોરજીમાં ઊંચી નીચતા આવી રહી છે. આ સેવામાં તો બધા ઝઘડા થઈ ગયા. સેવામાં ઝઘડા જેવા ક્યાંય નથી. મેનના ઝઘડા, રાગ ભોગના ઝઘડા, પછી આ બધા અમારા ઠાકોરજી પ્રણાલિકાના ઝઘડા, અમારી ઊંચી તમારી નીચે પ્રણાલિકા, અમારા પૂછાય અમારા ડબલ તબકડી આમ એક સાથે હરો ગયો લાગે ના, અમારે વારા ફરતી હરો. આ જ રીત આ સેવા ભાત સેવાની આવી રહી છે, પણ થઈ રહ્યું છે કઈક બીજું કઈક.
એક બીજી કઈક આ ઇન્દ્રિયો તો કૃષ્ણલીલામાં, કૃષ્ણલીલાનો અનુભવ ક્યાં છે? આ તો આપણી જાગતિક લીલા છે. આ તો કૃષ્ણલીલા ક્યાં છે? આ તો જાગતિકમાં જે લીલા હોય, ભૂસા કુસ્તી, ખેંચા ખેંચી, મારા કાકી, એ એ બધી જે છે એ તો અહીં થઈ રહી છે. અને હું આ બધું બોલું ને એમ કે એની કોઈ નિધિ સ્વરૂપ નથી પીડા, એટલે બોલે છે. એને પેટમાં એવી દુખે છે કે એની પાસે કોઈ નિધિ નથી. એટલે આ બધી અમારા બધી વાતો કરીને આમ કરે છે. ગમે પાછી કે અમારા નિધિ જવાના નથી. કૃષ્ણ તો છે જ ને. કૃષ્ણ ક્યાં છે? નિધિ પ્રતિનિધિ જે કઈ છે, પણ કૃષ્ણ તો અમારી પાસે કૃષ્ણ છે, તમારી પાસે નિધિ હશે. અમે કે તમારી નિધિ તમારી પાસે, અમારી પાસે શ્રી કૃષ્ણ છે. કારણ કે સિદ્ધાંત તો શ્રી કૃષ્ણ છે તો નિધિ છે. તો હા એક વાત છે કે આજનો પ્રશ્ન આ હતો કે આ બધું કરીએ છીએ, શરણાગતિ કરીએ, સમર્પણ કરીએ, સેવા કરીએ, પણ કૃષ્ણ લીલા દેખાવી જોઈએ ને. મહાપ્રભુ તેના માટે પ્રકટ કરી 4 રીત કે તમે ચારેયમાંથી તમે જોશો તો તમે આને આત્મસાત કરશો, શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવાના સિદ્ધાંતને. એના 16 ગ્રંથ બેના 16 ગ્રંથ જે છે એ આ શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા અને ભક્તિના જ છે. હવે એક બીજી લીલા હજી કહું કે જ્યાં તો અમે સમુદાય વર્ણન નથી કરી, હું અનુભવ કરું છું. એક લીલા બીજી છે હજી કે 16 ગ્રંથની જ વાત કરે, 16 ગ્રંથનું પ્રવચન, 16 ગ્રંથની જ વાત, 16 ગ્રંથની ચર્ચા અને 16 ગ્રંથનો ક્લાસ, એની ટીકાઓ ભણવી બધું છતાં કયો કે ઠાકોરજી સેવા કરો એ ઓછી કરાય. તો ભાઈ આને શું ઠાકોરજીની સેવાને ની અંદર કઈક ભાવ વધે કે લીલારૂપ જોવા માટે 16 ગ્રંથ ભણવાનું, તો તમે ભણી કરો છો શું બધા? એક લીલા અલગ લીલા છે. જે વસ્તુ લીલાને માણવા માટે હતી એની બદલે એનાથી દૂર ભગાડવાની. એમાં કે હું વધારે ગયા હતા, ઓલો ભાઈ ઓછું જાણે છે, 16 ગ્રંથ હું તારું ભણાવું, હું આટલી ટીકા જાણું છું, એને ક્યાં આવડે સંસ્કૃત, હું સંસ્કૃત આવડે. 16 ગ્રંથના ક્લાસની કોમ્પિટિશન છે. પાછો 16 ગ્રંથ તો કેના માટે હતા? શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા અને ભક્તિ આત્મસાત કરવાના ગ્રંથ હતા. એની બદલે આ 16 ગ્રંથ હું વધારે જાણું છું, ઓલો ઓછો જાણે છે. એ તો ઓલી ટીકા શું જાણે? તો ભાષાંતર ભણાવે, હું ટીકા ભણાવું. ટીકા ભણાવીને બધે કરો છો શું? સેવા ઓછી કરવાની, સેવા નહીં કરવાની, ઓછી કરવાની, અને બસ ગ્રંથ જ વાંચવાનો, 16 ગ્રંથ જ વાંચ્યા કરવાનું. જેમ વલ્લભપંથીઓ એમ કે મહાપ્રભુજી કહેવું એ કાંઈ ન કરે. વલ્લભપંથી લોકો સતત મહાપ્રભુજી વાણીઓ પાઠ કરે. વલ્લભપંથીઓ એવો નિયમ રાખે કે 16 ગ્રંથ થી લઈ સુબોધની પર્યંત ગ્રંથોનું પારાયણ, દેવ પારાયણ ચાલુ, અણુભાષાની પારાયણ કરે, તો સુબોધની નિબંધનું પારાયણ કરે. પછી તમે કહ્યું કે આ બધું પારાયણ તેના માટે હતું? કૃષ્ણની લીલાને સમજવા માટે તો નહીં. કૃષ્ણને માનતા જ નતું. જય શ્રી કૃષ્ણ અન્યાશ્રય થઈ જાય, વાત પાછી જાય કે ગ્રંથોનું પારાયણ કરીને ગ્રંથો કૃષ્ણ લીલા માટે હતા ને, કૃષ્ણ લીલાને સમજવાના હતા. તો વલ્લભપંથી શું કે જય શ્રી કૃષ્ણ બોલવા અન્યાશ્રય થઈ ગયો. અમે તો વલ્લભ બોલીએ, જય શ્રી કૃષ્ણ બોલીએ જ નહીં, અમે તો વલ્લભ જ બોલીએ. વલ્લભની વાણી તો મને કૃષ્ણ 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 કે છે એ તો સમજો. પારાયણ એટલું પારાયણ કરે, એટલું બધું એ લોકો પારાયણ કે આપણે નહીં કરતા. મહાપુરુષના બધા ગ્રંથોનું પારાયણ કરે. પારાયણ કરીને શું કરે? પારાયણ જ કરે ખાલી. એમાં કહેલી એક કે વાત પાલે નહીં. એક લીલા પારાયણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ, એને એક એક અક્ષર કૃષ્ણ છે. મહાપ્રભુજીની વાણી કેવલ કૃષ્ણનો જ ઉલ્લેખ કરે છે. મહાપ્રભુજીની વાણીનો અર્થ ક્યાંય પણ હશે તો શ્રી કૃષ્ણ જ હશે, કોઈ બીજી વાત હશે જ નહીં. ક્યાંય પણ જોશો મહાપ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ અર્થ કરશે ને. આપણે વધુ વાણીનું પારાયણ કરી આપણને એમ થાય કે આપણે એટલું પારાયણ નથી કરતા. અણુભાષ્ય પણ આખું પારાયણ કરે. અણુભાષ્ય સુબોધનીજીનું પારાયણ કરે, અને પાછું સુબોધનીજીનું પારાયણ કરીને પાછું બ્લડ પ્રેશર, સુગર એ પણ ચેક કરી તો કેટલું ડાઉન થઈ ગયું. સુગર જેને 300 રહેતું હતું, સુબોધનીનું પારાયણ કર્યું તો પછી સુગર 150 થઈ ગયું, નોર્મલ થઈ ગયું સુગર. અરે વલ્લભપંથીઓ તો એવા સુગર એમ આપી લે કે સુબોધનીનું પારાયણ કરતા પેલા કેટલું સુગર હતું, સુબોધની પારાયણ કરીને પછી સુગર કેટલું, બીપી કેટલું આવતું હતું નોર્મલ. સુબોધની પારાયણ જો કેટલો પ્રકાશ વલ્લભનો પ્રતાપ. મહાપ્રભુ કીધા સુગર માટે થોડું છે, આ તો કૃષ્ણ લીલાનો ગ્રંથ હતો, મધુરાધિપતિનો ગ્રંથ હતો. હા, એ સુગર માપી લે. અને એમને પછી દવાની કંપનીમાં પણ લખ્યું હતું કે અમે આવું ઇન્વેન્શન કરેલું છે કે આ સુબોધનીનું પારાયણ કર્યું પછી કિડનીના રિપોર્ટ્સમાં આટલો ફેરફાર થયો, આમાં આટલો ફેરફાર થયો. ઓલાને એમ કે દવા શોધી હશે, તો એ લોકો એમ કીધું કે તમે કોંગ્રેચ્યુલેશન ફોર ધ ઇન્વેન્શન ઓફ ધ ન્યૂ ડ્રગ સુબોધની.
તમને બહુ અભિનંદન જો એટલો લાભ આપતી હોય તો નવી દવા તમે શોધી હશે. સુબોધની એનું કોઈક દવા હશે, એ લોકો શું ખબર કે મહાપ્રભુજીનો ગ્રંથ છે. તો એ લોકોએ કે રિસર્ચમાં મોકલી દીધું આગળ. તો ઓલા લોકોએ કીધું કોંગ્રેચ્યુલેશન ફોર ધ ન્યુ ઇન્વેન્સ ન્યુ ડ્રગ સુબોધની કિડની માટે. એટલે આ એક લીલા કે કૃષ્ણ લીલાની વાત જ ગૌણ થઈ ગઈ કે કિડનીની આવી ગયું, દવાનું આવી ગયું, પારાયણ પછી સુબોધનીનું. સુબોધની કરે કેટલો વલ્લભનો પ્રકટ પ્રતાપ, પાછા એમ કે એ લોકો તો વલ્લભ જ કરે. વલ્લભની વાણીમાં એવું સામર, વલ્લભની વાણી કૃષ્ણ લીલા માટે જ છે. એ કૃષ્ણથી તમને એલર્જી છે, બાજુ તમને કૃષ્ણથી એલર્જી છે. બધું જ સેવા પછી મહાપ્રભુજીને કરવાનું. જેટલું મહાપ્રભુજી બતાવ્યું છે, હિંદોરા પલના બધા મહાપ્રભુજી, હવા બધું મહાપ્રભુજી, હિંદોરા પલના વિવાહ ખેલ બધું મહાપ્રભુ. ઠાકોરજી હતા ત્યાં ગ્રંથ હજી લીલા બીજી કે ગ્રંથો શરણાગતિ સમર્પણ સેવાના હતા, ભક્તિના હતા. એ પણ શરણાગતિ સમર્પણ સેવા ભક્તિ વલ્લભની નહીં, કૃષ્ણની. ગુસાઈજીએ બહુ કાળજી રાખી કે સર્વોત્તમ સ્તોત્રમાં એમ કીધું કે કૃષ્ણ ધરામૃતાસ્વાદ સિદ્ધિ રત્ન સંતાય, કે તમે આનો બીજો કઈ અર્થ ન લેતા આ ગ્રંથનો. કૃષ્ણ ધરામૃતની પ્રાપ્તિ થશે. આ મહાપ્રભુજીના નામ એવા છે કે શ્રી મહાપ્રભુજી નામનો તમે પાઠ કરશો તો કૃષ્ણ ધરામૃતાસ્વાદ સિદ્ધિ રત્ન સંતાય. તો એ કૃષ્ણનો અધરામૃત જે છે, અધરામૃત એટલે હરિરાયજી કહે છે કે અધરામૃત એટલે અધરમાંથી પ્રકટ થતી ભક્તિ. ભગવાને વેણુનાથથી જે ભક્તિ પ્રકટ કરી છે એ ભક્તિ અધરામૃત. મોહનદાસ મઠી એને આપણે અધરામૃત કહીએ. ઓરિજિનલ અધરામૃત છે કે જેનાથી ભક્તિ હશે તો મોહનથાળમાં અધરામૃત લાગે, ભક્તિ ન હોય તો પાછી મોહનથાળ જ લાગે. ભક્તિ હોય, કૃષ્ણ ભક્તિ હોય તો પ્રભુ જે રોગ્યા છે એમાં અધરામૃતનો સ્વાદ આવે. પ્રભુ જે રોગ્યા હોય, ઝાલો રોગ્યા હોય કે દૂધગર રોગ્યા હોય, સકરી હોય કે તકરી રોટી હોય, સૂકી રોટી હોય, આપણે ઠાકોરજીને ભોગ ધરે છે. તો કૃષ્ણ અધરામૃત તો ત્યારે જ લાગે જો ભક્તિ હોય, નહીં તો અધરામૃત ન લાગે. એમને કાં તો સૂકી રોટલી છે, આ મોહનથાળ છે, આ છે. તો આજનો આપણો મુખ્ય વિષય જે છે કે આવું કેમ થઈ રહ્યું છે. તો ઠાકોરજીએ થોડી લીલા, આખું આ જગત લીલા રૂપ છે, એમાં તો કોઈ સવાલ. શાસ્ત્ર કહે છે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે આપણે માનવું, કારણ કે મહાપ્રભુજીની આજ્ઞામાં આપણને એવું કોઈ લીલા તરીકે કઈ દેખાતું, શરણાગતિથી નથી દેખાતું, ન સમર્પણથી દેખાતું, ન ભક્તિથી દેખાતું, ન ભૂલી કરીએ છીએ આપણે. ભક્તિ નથી કરતા થોડું કહેવાય. કૃષ્ણને ભજીએ તો છે ને આપણે, કૃષ્ણની કથા કરીએ, કૃષ્ણની સેવા કરીએ, તો કૃષ્ણની ભક્તિ તો આપણે કરી રહ્યા છીએ. કેમ નથી કરી રહ્યા? કૃષ્ણ પ્રતિ પ્રેમથી એવું જ નથી, પણ કૃષ્ણ લીલા જે આ ભક્તિથી દેખાવી જોઈએ એ આપણે અનુભવ કરી શકતા નથી. એનો આજ મુખ્ય વિષય છે કે ભગવાને ટેવ રાખ્યો છે આ બધામાં. એક લીલા તો દેખાય જાય, ફટાફટ ચાલી રહી છે લીલા, જેમ કે સેવા ચાલતી હોય, ટેરો ખુલે તો બધું દેખાય જાય. ટેરાની અંદર બંધ થાય તો ખબર જ ન પડે ઠાકોરજી ક્યાં બિરાય. ટેરો બંધ હોય તો ઠાકોરજી કઈ જગ્યાએ છે ખબર, ટેરો ખુલે તો દર્શન શું થાય. આપણા ઠાકોરજીનું ઘરમાં બિરાજતા ઠાકોરજી ટેરો આવી ગયો હોય, મંદિરના દ્વાર બંધ કરી દીધા હોય, આપણે પછી ક્યાં શું લીલા ચાલી રહી છે એ કોઈને ખબર જ ન પડે ઠાકોરજી ક્યાં બિરાય. જેવું મંદિર આપણે ખોલીએ, ટેરો છે એ બંધ કરી દીધી, લીલા દેખાવતી બંધ. લીલા ચાલી તો રહી છે ને, ટેરો આવી ગયો છે એટલે દેખાતી નથી, લીલા ચાલી તો રહી છે. એ ટેરો જે છે એ આપણને ભગવાને આપેલો ટેરો, એ પણ ભગવત રૂપ જ છે. એ આપણો અહંકાર, એ ભગવાને આપેલી એક ઇન્દ્રિય, બીજી અંદર અંતઃકરણ, એમાં જે અહંકાર છે એ મોટો ટેરો છે. એ ટેરો આવી જાય તો લીલા દેખાતી બંધ થઈ જાય. અહંકાર આવી થઈ ગયો એટલે આપણને બધામાં આ એક જ ખામી છે, નીકળી જાય આપણે તો. અને અહંકાર પાછું ભગવાને આપેલું છે રૂપ, કારણ ટેરો પાછું પ્રભુ રાખવો જ છે ટેરો. એટલે આપણને શું થાય છે કે મારામાં વિવેક, મારામાં ધૈર્ય, મારામાં આશ્રય, હું શરણાગત છું, અમે કોઈને આશ્રય ના કરીએ ક્યારે. એમાં મૂળ તો કૃષ્ણની કૃપા જ દેખાતી, અમે એટલા બધા આશ્રય વાળા છીએ. અહંકાર એ શરણાગતિ લીલાબોધ થવાની બદલે કઈક પોતાના જ ગુણગાન, એ કઈક શરણાગતિમાં છોડી દેવાનું છે. બધું પ્રભુ કરાવે એને શરણાગતિ કહેવાય. જે થાય છે પ્રભુની ઈચ્છા છે, પ્રભુની લીલા છે, અને આપણે પ્રભુના શરણાગત છીએ. એ આપણે યંત્ર રૂપ છે, યંત્રી છે. દયારામભાઈ કહે છે કે યંત્રી જેમ ચલાવે એમ યંત્ર ચાલે, એ શરણાગતિ છે. તો એમ કહેવાય કે હું શરણાગતિ કરી રહ્યો છું. એ અહંકાર એમાં આપણને કેવડાવે છે કે મારામાં વિવેક છે, ધૈર્ય છે, આશ્રય છે, હું
શરણાગતિ કરી રહ્યો છું. અમે આખો દિવસ અષ્ટાક્ષર જપ કરીએ છીએ. શ્રી કૃષ્ણ શરણાગતિ. જપ તો ચાલી રહ્યો છે, પણ હું કરી રહ્યો છું, પ્રભુ કરાવી રહ્યો છે, કે પ્રભુની મારી પર કૃપા છે, કે પ્રભુ કરાવે તો હું શ્વાસ લઉં છું, તો પછી અષ્ટાક્ષર એ કરાવે તો શ્વાસ ક્યારે લેવા જાય છે? એ લેવડાવવા દે છે તો બાકી સિસ્ટમ તો એની જ છે ને. તો શ્વાસે એ લેવડાવે ત્યાં સુધી લઈ શકાય છે. અંતર્યામી નિયામક છે આખી સૃષ્ટિમાં. તો એ આપણી અંદર પણ બિરાજે નિયમન કરી રહ્યો છે. લેવડાવે એટલો શ્વાસ લઈ શકાતો હોય તો અષ્ટાક્ષર તમે ક્યાંથી લઈ શકો? અષ્ટાક્ષર તમે લ્યો છો તો કાંઈક અંતર્યામી હે લેવડાવી રહ્યો છે, કે એની કૃપા છે, કે કાંઈક તો એવો અનુભવ તો જ તો લીલા તરફ જવાશે ને. શરણાગતિ થી લીલા ક્યારે છે કે પ્રભુ મારી પર કેટલી કૃપા કરે છે કે મારો આશ્રય છૂટતો નથી. આશ્રયમાંથી હું ચલિત નથી થતો. કંઈક ઠાકોરજી મને એવો આશ્રય મારા આપ્યો એમ દેખાવા મળે તો લીલાનો બોધ થશે જ, થશે ને થશે જ. શરણાગતિથી જ થશે. સેવાની જરૂર નહીં પડે. કદાચ સેવા નહીં કરતો હોય કોઈ ત્યારે ખાલી શરણાગતિ જો આવી હોય એ યંત્રી છે, યંત્રની જેમ આખા બધાને ચલાવી રહ્યો છે, મને પણ એ ચલાવી રહ્યો છે, હું તો એની શરણમાં પડેલો છું. તો હું છે ને અમારો આશ્રય દ્રઢ ને અમારો આમ અમારો શરણાગતિ પાછી જગતમાં ખબર છે હું આ શરણાગતિ રહી નહીં. જો આ મારો મારો હું એમ થઈ ગયું તો શરણાગતિ તો ન રહી. કારણ કે શરણાગતિ કૃષ્ણની કરવાની હતી. કૃષ્ણ તમારી શરણ નથી, તમારે કૃષ્ણની શરણમાં રહેવાનું. તમે તો એવું માની રહ્યા છો અને તમે ઉપકાર કરી રહ્યા. એક વૈષ્ણવ કહેતો કે આ સિદ્ધાંતમાં આવી ગયો ને, સિદ્ધાંત ન આવ્યો તો મારે લગ્ન થઈ ગયા ત્યારના. સિદ્ધાંત નો દોષ કે તું આ સિદ્ધાંત આવ્યો એનો દોષ. મોડું આવું તું બીજું શું કે લગ્ન ન થઈ કે આ સિદ્ધાંત માં આવ્યો. આ સિદ્ધાંત નો આવ્યો તો થઈ ગયો. આ વાંધો આવે છે બધે ઠેકાણ આવે એમ કે હા આ લોકો હવેલી મંદિર નથી એવા ઘણા ઠેકાણા. વૈષ્ણવ જ વૈષ્ણવ નથી માનતા આપણને. એમાં એને સિદ્ધાંત તો દોષ છે કે તે સિદ્ધાંત પાડ્યો એમાં તારો દોષ. એમાં દોષ પાડ્યો સિદ્ધાંત આ સિદ્ધાંતમાં હોત ન હોત થઈ ગયા હોત લગન. એમાં પણ કઈક સિદ્ધાંત તો હવે આ સિદ્ધાંત આપણને કેમ તારે? કારણ કે એમાં એને કઈક લૌકિક સિદ્ધ નહોતું. એમાં સિદ્ધાંત નો વાંક આવતો તો પછી આપણે ઉપકાર કરી રહ્યા સિદ્ધાંત પાલન કરીને. એમ થઈ રહ્યું અમે સિદ્ધાંત પાલન કરી ઉપકાર કરી એવો ભાવ થઈ ગયો ને. તો અંદરથી તો એવું બોલે છે કે સિદ્ધાંત પાલન કરીને હું આ બધા ઉપર ઉપકાર કરું. કાંઈ હું ભગવદી કે હું મારું લૌકિક સિદ્ધ નો થયું તોય હું સિદ્ધાંત માટે કાંઈક ને કાંઈક અહંકાર નો ખેલ છે. એ બીજા કોઈને ખબર ન બોલતા એમાં ખબર આપણે એમાં આનંદ લે આનો અહંકાર બોલી રહ્યો છે. આપણે એની જ ખબર શું થાય બીજું. સિદ્ધાંતમાં આવ્યો તો ન થયા લગન તેમાં આવે તો પછી ના પાલન કરવો જોઈએ. મહાપ્રભુ તેમ કોઈ કીધું નથી કે આવો ના આવો. ઉલટાનું મહાપ્રભુ એક જ આચાર્ય કદાચ એવા છે એમ કે ના આવો પછી આમાં ન આવો, આ માર્ગમાં તમે ન પડો. કારણ કે તમે પછી બધી વસ્તુમાં સિદ્ધાંતમાંથી બધું પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છો કે સિદ્ધાંતને કારણે આ થઈ જાય તે થઈ જાય. તો બધું સિદ્ધાંત કેવી રીતે તમને ધંધો સારો નહીં જાય? તમે કે સિદ્ધાંત ન હોત તો ધંધો ઘણો સારો કરી શકે. હવેલી બધા કેવો ધંધો કરી આપણે એનાથી દૂર છે એટલે નથી ચાલતો. એવો અસોસો અમારા લોકો નહીં હવેલી વાળા આટલું કમાય છે ને આપણે ખાલી આ 16 લઈ બેઠા આમાં કઈ વર્ષે તો 25-30 વર્ષે પાછા હવેલી તરફ વળી જાય. 25-30 વર્ષે પાછા હવેલી તરફ વળી જાય. એવું ને 30-30 વર્ષ સિદ્ધાંત પાલ કરી થાય કે આમાં નહીં મેળ પણ આમાં કઈ આ લોકો જો ક્યાંય આગળ નીકળી ગયા ભાગવત કથા કરીને આપણે સિદ્ધાંત ના કારણે રહી ગયા એવું લાગે. એટલે એ પણ બાજુ ધીરે ધીરે આ એક લીલા છે કે 30 વર્ષે ચેન્જ થાય એવું નથી. 30-35 વર્ષે એવું મનમાં આવ્યું જયારે મનમાં આવી ગયું કોઈ. કારણ કે અહંકાર આ બધું ખેલ કરી રહ્યો છે. અહંકાર નો આ ખેલ છે. ખરેખર શરણાગતિ કરી ખરેખર પ્રભુને સમર્પિત કરીને અહંકારને દાસ બનાવી દીધો હોત. દાસોહમ કરીને સમર્પણમાં કે હું તો દાસ સ્વામી ઠાકોર સ્વામી છે એવો ભાવ જો દાસ કરીને પણ અહંકારને દાસ સાથે જોડી દીધો હોત બરાબર ક્રિયામાં પણ બોલવામાં નહીં. પાછું ગદ્યમંત્ર રોજ બોલતા જોવાની ખૂબી રોજ આપણે પ્રભુને સમર્પણ કરીએ. દાસોહમ કૃષ્ણ તો રોજ કરીએ, કાયમ કરીએ. પાછું કઈક વાત તો તરત જ આપણે હું બધું જ કરતો હું જાણે હું જ બધું ચલાવું આખા જગતનું પાલન હું જ કરું.
મારા ઘરમાં બધા ઘરના લોકોનું પાલન હું જ કરી રહ્યો છું. દાસો પાછો પાછો આપણો અહંકાર દાસને દબાવી દે, પાછો સ્વામીપણાનો ભાવ હકીકતમાં આપણને ખબર જ નથી કે આજે શરણાગતિ સમર્પણ સેવાને ક્યારે ક્યારે આપણે ભંગ કરી દઈએ. આપણે જ આપણે પ્રતિજ્ઞા આપણે જ બોલ્યા ને આપણે જ ખોફ કરી દઈએ કે હું પ્રભુની શરણમાં છું, વાત પૂરી થઈ ગઈ. હવે તે ચલાવે એમ ચાલતું, જેમ રાખે. લગ્ન થાય તો ઠીક છે, ન થાય તો શરણ નો અર્થ શું છે? ધંધો ચાલે તો ઠીક છે, ન ચાલે તો અમે તો પ્રભુનું શરણમાં છે, એને જેમ રાખો એમ રાખે, સુખમાં કે દુઃખમાં એ જે રીતે એને રાખવું એ રાખ. હવે આ દુઃખ સહન નતા તો ભાઈ એ કહે હવે આમાં રહેવા આવું દુઃખ કે ભાઈ એ તો જે છે કે આપણે દુઃખ અને દુઃખ બધામાં પ્રભુ આપણું શરણ છે, એનો આનંદ હોવો જોઈએ કે આ દુઃખમાં પ્રભુનું શરણ તો છે. કોઈ ભલે આખું જગત આપણે દૂર છે પણ ભગવાન શરણ હજી એમને આપનું શરણ તો છે. દુઃખ તો તો અમે દુઃખ રહેવાનું જ છે, દુઃખનો દરિયો છે તેમાં આજની તો કાલ કંઈક ને કંઈક દુઃખ તો બધાને રહેવાનું, પણ એમાં પ્રભુનું શરણ છે એનું ગૌરવ હંમેશા મન કે પ્રભુ મને પ્રભુ પોતાના રક્ષણમાં રાખેલો, પ્રભુ મારો રક્ષક. એ ભાવ જો હોય તો શરણાગતિ આપણે લીલા બોધ કેમ ન કરે? દુઃખ દુઃખમાં લીલાનો બોધ કેમ ન થાય? કારણ કે જો પ્રભુની કરતા રૂપે માને આપણે એના શરણમાંથી બધું એ જ કરી રહ્યો તો લીલા બધું કરે છે એનું કર્મ આનંદાત્મક હોય, આનંદાત્મક હોય લીલા થઈ ગઈ. પ્રભુનું કર્મ તો આનંદાત્મક જ હોય, આનંદાત્મક જે આનંદનું છે ને એ જ લીલા. તો શરણાગતિથી લીલાબોધ થઈ જાય. જો શરણાગતિ સાચા અર્થમાં હોય તો લીલાબોધ થઈ જાય, ન હોય તો આપણા કેટલા પ્રકાર દુઃખી છીએ, દુઃખી જ રહેવાનું. કારણ કે આપણે દુઃખ કહેતા અહંકાર આપણને દુઃખી કરી રહ્યો તો હું દુઃખી છું એમ લાગે, અહંકાર કરે. પ્રભુ મને જેમ રાખે છે એમ મારે રહેવું છે. કારણ કે મારું હવે સારું ખરાબ આ તે હવે પ્રભુ વિચારવાનું કારણ કે હું તો શરણાગત. પ્રભુ કર્યા હશે હિત હશે, મને જે લાગતું છે હિત નહીં હોય. શરણાગતિ સિદ્ધાંત તો એવો છે કે પ્રભુને કેવું છે એમ થઈ રહ્યું છે તો મારે આ રીતે જ રહેવું જોઈએ. તો હું શરણાગત, હું કઈ શરણાગતિ હું કઈક છું એવું નહીં કે મને આમ જ થવું જોઈએ, મારે આ મને મળવું જ જોઈએ, આ મારે હોવું જ જોઈએ. તો પછી શરણાગતિ ક્યાં રહે? આપણે પોતાના અહંકાર જ બધું સાંકળીને બેસીએ તો શરણાગતિ ક્યાં? જે રીતે પણ પ્રભુ રાખે છે એમ મારે રહેવું જોઈએ. કારણ કે આપણા અંતઃકરણને બોધ કરવો જોઈએ કે પ્રભુ જેમ મને રાખશે એમ મારે રહેવું જોઈએ. કારણ કે મેં દીક્ષા લીધી છે શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં. મેં તો શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં કહી દીધું છે. પછી તો એ આપણે યંત્રી જેમ ચલાવે એમ યંત્ર ચાલતું રહેવાનું. સારું આવે તો ભોગવી શકાય, એમાં કઈ વાંધો. દુઃખમાં એવું ન હોતું કોઈ દુઃખમાં કેમ ભગવાન દુઃખી કેમ કે એ કરતો જ નથી. દુઃખી કરતો જ નથી. અનેક જન્મના કર્મ હશે એને ભોગવા આવતું હશે, ગમે એમાં કઈક દુઃખ જ હશે. દુઃખ તો કરે જ નહીં. શરણાગતિમાં એ વિશ્વાસ તો હોવો જોઈએ ને. અવિશ્વાસો ન કર્તવ્ય સર્વથા બાધકસ્તુ બ્રહ્માસ્ત્ર ચાતકો ભાવ્યો પ્રાપ્તમ સેવે થયો. એક એક આપણી વસ્તુ જે છે ખાલી શરણાગતિ લઈને તો પણ એટલી માંગ. સમર્પણ સેવાની વાત કરી એ પણ મહાન. ખાલી ભક્તિ એ પણ એટલી વસ્તુ પણ આપણે ન ભક્તિ કરી રહ્યા છીએ, ન શરણાગતિ કરી રહ્યા છીએ, ન સમર્પણ થઈ રહ્યું છે. ભલે આપણને લાગે ભોગ કરીને ખાવાનું, સમર્પણ જે હોવું જોઈએ એવું સમર્પણ આપણું નથી. એના કારણે શું થઈ રહ્યું છે કે જે લીલાબોધ થવાની બદલે આપણે અહંકારનું જ પોષણ કરતા હોય કે હું સમર્પિત જ લઉં છું, તમારે ત્યાં નહીં લઉં. હું ઘણા એટલો અહંકાર કહેતા કે અમે મારા ઠાકોરજી નો જ મહાપ્રસાદ લઈએ છીએ. કાંઈ વાંધો એટલા બધા મહાન તમે છો, અમે એટલા બધા નથી. અમે અમારા ઠાકોરજી સેવા કરવાનું લેતા. એટલો અહંકાર નો રણકો હોય, પ્રભુ નો રણકો નહીં. પ્રભુ તો ત્યાં એક બાનારું વચ્ચે આવી જાય ખાલી અમે અમારા ઠાકોરજી નો પ્રસાદ લઈએ. અમારી મહત્તા વધારે પ્રભુ તો વચ્ચે એક વાત ગૌણ તરીકે આવી જાય વચ્ચે. અમે અમારા ઠાકોરજી નો જ પ્રસાદ લઈએ, બીજા કોઈ નથી લેતા. ભાઈ એવો દડન નેતા હોય બોલવાની જરૂર નથી. નોકરીને પણ તો મળી નોકરી ખબર કેમ પડે કે એટલા માંગ જેની અંદર દ્રઢ ભાવ છે હોય શકે. કોઈના ભાવની કોપી ના કરી શકાય. પુષ્ટિ માર્ગમાં સૌથી મોટી મૂર્ખતા એ છે કે ભાવની કોપી કરીએ. ફલાણા ભાઈ ને ફલાણા બેન ને આવો ભાવ છે, સ્વતઃ પ્રભુ જાણ કે તમને નથી ધરાળ કરો, તમને એવું નથી. ભાવના કરી પણ જો ભાવ એની પાસે ધરાળ કરવા જઈએ સૌથી મોટી મૂર્ખાઈ પુષ્ટિ માર્ગમાં. કારણ કે પ્રભુ તમારી પાસે કઈ પ્રકારના ભાવ લેવા ઈચ્છે છે, તમારી પાસેથી કઈ પ્રકારનું ભાવ તમને દાન કરવા છે. તમે કે નાના ઓલા બેન ને જે ભાવ એ જ મારે કરવો છે, મહાપુરુજી ના પડે. તમે એવો ભાવ તમે પકડી નહીં શકો તો તમે સમર્પિત નથી. તમે એવું ભાવને ઓબ્સેશન રાખ્યું કે મારે આ જ જોઈએ, આમ જ જોઈએ. એટલે મહાપુરુજી સર્વ ભાવે ના ભજન યોજાય.
તમારો કોઈ એવો સ્પેસિફિક ભાગ નથી કે તમે કહી શકો કે આ ભાવમાં હું. તમારે ભક્તિ ભાવ રાખવાનો છે. તમને કોઈ અધિકાર જ નથી કે તમે શક્ય કે વાત કરી કે એવો કોઈ ભાવને તમે પકડી શકો. અને ભક્તિ ભાવથી દરેક ભાવની તમે ભાવના કરી શકો, પણ ભક્તિ ભાવ જ તમે કરી શકો. એટલું દાન તો ભક્તિનું જ થયું છે, ભક્તિ ભાવનું જ થયું છે. એમાં આપણને ક્યાંય કોઈને ભગવાનની કૃપા હોય ને તો ભાવ થઈ ગયો પુત્રનો વાત્સલ્ય, એમાં સહજ હોય એની અંદર. તમે એની કોપી કરો તો હું એવું કરી દઉં. એ ભાવની કોપી કરવી એ મૂર્ખાઈ. એની બદલે વાર્તામાં ઘણી જગ્યાએ શ્રી ગુસાઈજી શ્રી મહાપ્રભુજી બધાને ટોયકા કે એમને એમ છે એમના પૂરતું રહેવા દે, તમે આમ ના કરતા. તમારા પ્રભુ મર્યાદાથી જ પ્રસન્ન થશે તમારી ઉપર. એમની સાથે ભગવાન એને કઈક સંબંધ છે એવો એમની સાથે, કે એમની એવું દાન કરી તમે કોપી કોઈ ના કરતા. ગુસાઈજી પણ ઘણી વાર એવું કહ્યું છે, મહાપ્રભુજીએ પણ કહ્યું કે આ ના કરી શકાય. આ તમે આ તમારી મર્યાદાથી જ રહો. તમને જે ભક્તિભાવની મર્યાદા ને, ભક્તિભાવ કે ઓછી વાત નથી. મહાપ્રભુએ ભક્તિભાવનું દાન કરેલું છે, બસ એનાથી વધારે કઈ તમને આગળ ચાલવાની, કોઈના ભાવની કોપી કરવાની આવશ્યકતા નથી. દાતણનો પ્રસંગ છે, આપણે ત્યાં ભાવની કોપી કરી. દાતણ ધરવામાં એમનો કઈક ભાવ અલગ હતો, લોકો ધરવા માંડ્યા. પદ્માવતાજી ચણા ધર્યા એટલે આપણે ચણા ધરીએ, આપણે બધી વસ્તુ ધરીને પાસે ચણા ધરીએ. કે ઠાકોરજી ચણા પ્રિય નતા, કે ચણા તો ધરશું જ અમે, કારણ કે પદ્મનાભદાસજીને પસંદ ચણાથી જ થયા છે. ચણા પસંદ, તમે જે ભોગ ધરો એમાં પદ્મનાભદાસજીનો ભાવ, કે તમે જે ધરી રહ્યા છો એમાં પદ્મનાભદાસજી જેવા ભાવથી તમે ભોગ ધરો, જે સમર્પણના ભાવ, મારું જે કઈ છે પ્રભુ આપની માટે. એ ચણા તમારું, તમારી આ રોટી શાક છે એ પદ્મનાભદાસજીના ચણાની જેમ જ હો અંગીકાર કરશે. એમાં ચણા સેપરેટ ધરવાની જરૂરિયાત નથી, બધા એક ભોગમાં ચણા તો ધરવા જ. એવું બધા નિયમ બનાવે છે. ભાવની પદ્મનાભદાસજીની ભાવની કોપી કરી, જેમ વેશ્યાના પ્રસંગમાં આવે છે કે અટકાવમાં સેવા કરવા માંડ્યા. તો ગુસાઈજી કીધું આવું કેમ કરો છો? તે કીધું કે હા, જેટલા રૂવાડા એટલા પતિ કર્યા છે ને સાચા પતિ પ્રાપ્ત થયા કેમ થોડું ત્રણ. ગુસાઈ કીધું આનો ભાવ બહુ શુદ્ધ છે ઠાકોરજી, રહેવાતું નથી ઠાકોરજી. બધા બીજાને કીધું તમે ના કરતા, તમે મર્યાદા. જુનાગઢનો એક મહાનુભાવ કે હવે બધા છૂટક પીંડું રજસ્વલા પાડવાની જરૂર નથી. જુનાગઢની આજ્ઞા છે. જુનાગઢમાં સત્સંગ મંડળમાંથી આજ્ઞા થઈ છે કે છૂટક પિંડ રજસ્વલા બધા કઈ જરૂર નથી. પુષ્ટિ માર્ગમાં છે જ આવું. અહીંથી સિદ્ધાંતના નામે. અને પાછું આપણે સિદ્ધાંત 16 ગ્રંથનું 25-30 વર્ષથી જ્યાં પારાયણ થઈ રહ્યું છે ત્યાં આવી વાત કરવામાં આવે. વાત પાછી નહીં આવ્યા. ફરી પાછા આપણે એ જ જગ્યાએ આવી, જ્યાંથી ચાલ્યા તો ત્યાં જ પાછા આવે. આટલી સફર કાપી પાછા હતા ત્યાં. સાબુદ્દીન રાઠોડ કહે છે કે દરબાર હતા, દારૂ પી ગયા અને ઘોડા ઉપર બેસી ગયા, ઘોડાને ચલાવી સીધે જાય તો સવારે માંગરો લાવી જાય. હવે એને ખબર નહીં, ઘોડા ટર્ન લઈ લીધો વચ્ચેથી, દારૂ પી સુઈ ગયા ઘોડા ઉપર. ઘોડો ચાલ્યો જશે, સવારે પહોંચી જશો દિશા ઉપર સીધું ચાલો, સવારે માંગરો. સવારે જોયું તો ચાલ્યા ત્યાં જતા હતો, ઘોડા ટર્ન લઈ લીધું. અડધેથી ટર્ન લઈને પાછો ઘોડો ત્યાં આ તો કેમ માંગરો ની બધા આજ કેમ ઘોડો કે પછી એમ કીધું, દરબારે કીધું કે આપણે તો ન સમજ્યા પણ ઘોડા ન સમજ્યા. તમારા બુદ્ધિ નો ઘોડામાં બુદ્ધિ ક્યાંથી આવે? એમાં આ બધા લોકો 16 ગ્રંથનું પારાયણ કરીને 30 વર્ષ ચાલ્યા, પાછા હતા ત્યાં ને એને ખબર નથી ક્યાં છીએ આપણે, કે હતા ત્યાં નથી આવીને ઉભા છે. તમે પોતે પોતાની સેપરેટ આજ્ઞા આપો. મહાપ્રભુજી એ નથી આપી. મહાપ્રભુજી એવી આજ્ઞા નથી આવી તમે આપી રહ્યા છો કે રજસ્વલામાં હવે સેવા કરો, અને રજસ્વલામાં આવો તમારું જલ હું પીવું. પેલા બેન ના પડે કે રેવા દો, હું રજસ્વલામાં નહીં, હું તમારું પીશ જ. પરમ ભગવતી રજસ્વલા તો જલ પીશ. થોડસ ગ્રંથની વાત કરી, નિબંધની વાત કરી, સુબોધની વાત કરી, કોઈ ગ્રંથ બાકી જ નથી હવે. એટલું હું તો હજી પાપા પગલી જ કરું છું પહેલેથી. એ બધા મારા કરતા સિનિયર, પણ એ લોકો બધા બધો મહાપ્રભુના બધા ગ્રંથ પૂરા થઈ ગયા. હું તો શરૂઆતમાં જ છું. એ તો બધું પૂરું થઈ ગયું, બધું કઈ બાકી જ નહીં. હવે નવું શું કરવું? બધા ગ્રંથો પારાયણ થઈ ગયું, અર્થ વિવેચના બધું થઈ ગયું. યુટ્યુબ પર પ્રાપ્ત છે હવે તો. એમના બધા પ્રવચનો યુટ્યુબમાં આવી ગયા. મેં આવ્યા તો ત્યાં હતા ત્યાં જ્યાં તો ચલે તે વહી પાછા શું કામ થઈ ગયું કે કેવલ અહંકાર નું વર્ણન કર્યું, કૃષ્ણ ગુણગાન ન ગાયા, કૃષ્ણ ભૂલાઈ ગયા.
અને અહંકારનું જ પોષણ થયું. હાલો બધા સત્સંગ કરો, હાલો બધા સત્સંગ કરો. અહંકારનું પોષણ થયું. કૃષ્ણની ગુણગાનની કથા થઈ, કૃષ્ણ બોલાઈ ગયા. આમાં અમે બધા ખૂબ ભણી રહ્યા છે એવો ભાવ થઈ ગયો અમને બધાને. ખૂબ ભણી લીધું ને હવે કઈ બાકી જ નથી. બધા ગ્રંથો તો પૂરા, કઈ બાકી જ નથી. એટલે દાદાજી પણ એમ આજ્ઞા કરતા કે 100 વર્ષમાં એવા કોઈ વિદ્વાન થયા નથી. દાદાજી દીક્ષિતજી મહારાજ એમ કહેતા કે બધાને સુબોધની સમજાઈ જાય છે. એ જ મને સમજાતા કે સુબોધની સમજાય કેમ જાય છે. ઘણાને સમજાઈ જાય છે, ઘણા એમ કે અમને સુબોધની સમજાય છે. દાદાજી કે મને તો એ જ નથી સમજાતું કે એને સમજાય છે કેમ. અમને તો હજી લાગતી નથી. 40 વર્ષથી પારાયણ કરીએ સુબોધની, અમને બરાબર સુબોધની સમજાતું. બધાને સુબોધની સમજાઈ જાય છે તો એ જ મને નથી સમજાતું કે સુબોધની બધાને કેમ સમજાઈ જાય છે. બધા લોકો એમ કે અમને સમજાય જાય. અમારા દાદાજી પુરુષોત્તમલાલજી ને એક વૈષ્ણવ કીર્તન પૂછ્યું કે આ કીર્તનમાં ખાલી એક લીટી નથી સમજાતી. છેલ્લી આ જે છે ને બાકી બધું સમજાઈ ગયું. તમને બધું સમજાઈ ગયું, મને હજી કાંઈ નથી સમજાણું. તમને તો છેલ્લી એક જ લીટી સમજાણી, મને તો પહેલેથી સમજાણું. તો હું તમને શું સમજાવું. દાદાજી એમ કીધું કે તમને એટલું સમજાઈ ગયું છે તો મારા કરતા ઘણું વધારે સમજાઈ ગયું. તમને એક જ લીટી નથી સમજાતી, મને તો હજી શરૂઆત જ નથી સમજાતી. એમને બધું મેં એટલું સમજાવી દીધું. અહંકાર આપણો એવો છે તો મને એટલું સમજાઈ ગયું. દાદાજીનો અહંકાર એકદમ ડાયલ્યુટ હતો. શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા અને ભક્તિ વાળો હતો. એ કીધું મને તો એટલું નથી સમજાણું, તમને તો એટલું સમજાય કે બહુ સારું કહેવાય. અમને હજી એટલું નથી સમજાણું એટલે હું તો આનો અર્થ કેમ કરું. તો શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા અને ભક્તિ જેની હોય એની અંદર એનો અહંકાર એટલો ડાયલ્યુટ થયેલો હોય છે કે એને લીલા બોધ જ હોય. અને થોડું ઘણું જાણેલા હોય એને પાછું અહમબોધ એટલો વધી ગયો હોય, એનો અહંકારનો બોધ એટલો વધારે હોય કે એને પછી ભગવાન પણ ગૌણ થઈ ગયો હોય, મહાપ્રભુજી ગૌણ થઈ ગયા હોય. અને અહંકાર જ એટલો વ્યાપ થઈ ગયો છે જે અમારા બધા ગુસ્વામી બાળકોમાં, પછી આ ભગવતી બાપામાં બધાને થતો હોય છે. અમને એ જ થઈ ગયું અમે સાક્ષાત મહાપ્રભુ. કારણ કે અમને નાનપણથી બધા એમ કહેતા આવે સાક્ષાત વલ્લભ, હે વલ્લભ, હે વલ્લભ. તો અમે મગજમાં એવી રાય ચડી જાય કે સાક્ષાત મહાપ્રભુ અમે જ. પછી નીચી વાત કે મગજમાં આવે જ નીચા પડવા તૈયાર જ. મહાપ્રભુજી હોય તો કઈ ગ્રંથો આવડવો જોઈએ ને. મહાપ્રભુજી તો કઈ માયાવાદ ખંડન, માયાવાદ નિરાકરણ, કઈક માયાવાદ તો કઈક નિરાકરણ કહી શકાય તાકાત ક્યાંક તો હોવી જોઈએ ને મહાપ્રભુજી હોય. પણ એ નાનપણથી એક બાલક જે છે અહીં પધારતા, અત્યારે તો નથી બિરાજતા, અહીં પધારતા. મને એક દિવસ કે મારામાં તમને શું દેખાય? મેં કીધું આપ જેવા છો એવું દેખાય. નહીં કે શ્રીનાથ, કીધું મને નથી લાગતું તો હું કેમ કહું શ્રીનાથ સાક્ષાત. પછી મને હજી જુઓ આમ હાથ ઊંચો કે હાથ ઊંચો કરવા થોડીક વાર આમ પછી મને કીધું હવે જુઓ. મને હવે આપનો હાથ ઊંચો છે શ્રીનાથજી, હાથ આપે ઊંચો કર્યો શ્રીનાથજી તો હું આમ કરું તો શ્રીનાથજી તો નથી. મને કે શ્રીનાથજી સાક્ષાત તમારું મને કે સૌભાગ્ય કે હું આપની પાસે બધા આપનું ભલે આપ બિરાજો, ભોજન કરો, બધી વાત સાચી, પણ એવો મને અભાવ તો ન થાય. કારણ કે શ્રીનાથજી સેવા કરીએ છીએ એને એનું અડોકેલું આપને આપું છું. સામગ્રી તો નથી આપતો. અમારા ઠાકોરજી ધરેલું આપવા રોકશો ને ભોજન કરવા વારંવાર પધારતા. જયારે હોય ત્યારે ભોજન કરવા જ પધારે. એ બધી વાત સાચી, પણ શ્રીનાથજી માનવા હું ત્યારે મને કે હજી મારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી. હું તો તૈયાર જ છું. આપમાં તો વૈષ્ણવ હોત તો આની જગ્યાએ મેં કીધું કોઈ હોત મારા વાલા તો એને શું આનંદ થયો. તો વૈષ્ણવ કોઈ ભાવલો હોત આની જગ્યાએ. મને તો બહુ પ્રયત્ન કર્યો આખો દિવસ એમ કીધું. હવે મને કે શું મેં કીધું આપ હાથ ઊંચો કરો, ગમે એ કરો, હું શ્રીનાથજી માનવા તૈયાર. હું તો મારા ઘરમાં ઠાકોરજી એને શ્રીનાથજી માનું. અને એ આપ વલ્લભકુલના બાળક છો, મારાથી મોટા છો, બધી વાત શ્રીનાથજી. હા એને એવું મનમાં કે પછી એની ટ્રીટમેન્ટ કરાવવી પડી. અહીંયા દવાખાને લઈ ગયો મેં કીધું એમને કહો પધરાવો તો આ તો ટ્રીટમેન્ટ કરાવવી પડી, બધું કર્યું. પછી એમના એક વૈષ્ણવ હતા, એમને ફોન કરીને બોલાય જે પહેલેથી રહેતા હતા એને બોલાયા કે આપણે પધરાવો શ્રીનાથજી. અમારાથી સહન થયા શ્રીનાથજીનું. તો મને ભાઈએ કીધું મજાજી હતા. મેં કીધું આવું કેમ એમ કહે છે વારંવાર હું શ્રીનાથજી છું, માનો ને માનો હું શ્રીનાથજી છું, એવું કેમ કહે છે?
અને નાના એક ડોશીમાં હતા ને એ નાનપણથી એમ કહેતા કે મારા શ્રીનાથજી છો આપ તો. હવે એમના મનમાં આવી થઈ અને કોઈ શ્રીનાથજી નો કે એને ગમે ત્યાં મજા જ ના. વૈષ્ણવ તો કહે જ ને મારા વાલા જે તો એ થઈ જાય કશું કશું વૈષ્ણવ તો કે એ તો અહો ભાગ્ય માનીને કે ભાઈ માજી એને કાયમ એમ કહેતા નાનપણથી નાના હતા ને ત્યાં માજી આપ શ્રીનાથજીની જ ઝાંકી થાય આપની અંદર. તો એમના મનમાં એમ અંતઃકરણમાં આવી ગયું એમ ચિત્તમાં. તો મને એક દિવસ મેં કીધું આપને શું આ શ્રીનાથજી આપણે કે શ્રીનાથજીની સેવા કરીએ કે આપણે શ્રીનાથજી થઈએ. કોઈ વાત થોડીક વાર થાય પાછું મને કે હવે આમ હવે દર્શન કરો. મેં કીધું ભલે આપનો હાથ ઊંચો છે પણ શ્રીનાથજી નથી. હવે એમને કારણ કે સતત એવું કહેવાને કારણે એમના અહમ બોધ એવો જ થઈ ગયો કે હું શ્રીનાથ ઘણા મહાપ્રભુજી તરીકે બોધતી કરતો મહાપ્રભુજી વલ્લભ વલ્લભ કહેતા કહેતા અને નાનપણથી જ એવું ફીલિંગ આવા આપ વલ્લભ છો વલ્લભ છો વલ્લભ છો આપ કૃષ્ણ છો કૃષ્ણ છો. તો ક્યારેક અહમબોધ એવો જાગૃત થઈ જાય કે કૃષ્ણ ભૂલાય બોલે હું કૃષ્ણ છું કે જે વસ્તુનું મહાપ્રભુજી નિરાકરણ કર્યું માયાવાદ અહમ બ્રહ્માસ્મિ એની બદલે પાછું આપણે આવી હતી. પછી ઘણાને અમને તો બધા સ્વતઃ બધા મહાપ્રભુજી કે હવે વૈષ્ણવ થાય કે અમારે શું બનવું મહાપ્રભુ છે તો જે તે કૃષ્ણ સંજય કૃષ્ણ થઈ જાય અમે લોકો તો વૈષ્ણવ થાય કે અમે શું થાય એમ કે દમલા પણ તમે દામોદદાસ હતા એના હૃદયમાં શ્રી મહાપ્રભુ એટલે એ બધા દામોદદાસ એટલે બધાને કઈક કૃષ્ણ લીલાની બદલે સત્સંગ કરીને કૃષ્ણ લીલાને નથી માણવી પણ કઈક દામોદદાસજી થઈ દામોદદાસજી પ્રત્યે એવો ભાવ નથી. હું દામોદદાસજી થાઉં તો મારી મહતા વધે ને એમાં પાછું દામોદદાસજી હૃદયમાં મહાપ્રભુજી વિરાજે મહાપ્રભુ પુરુષોત્તમ છે થઈ ગયા ને અમે પુરુષોત્તમ ક્યાંક તો કરવું તો ખરું પણ જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કૃષ્ણ લીલા ના હતા એ અહંકાર એવો આ બધી અહંકાર લીલા અહંકારનું પોષણ કરવાની લીલા એ ભગવાને એક ટેરો રાખ્યો છે કે તમે મને ન મળવું હોય તો નામાં ફસાવો અમને તમને બધું જ્ઞાન થઈ ગયું હવે તમને મારે નથી મળવું ચાલો તો ભગવાન શું કરે તમારા અહંકાર ત્યાં એવો બનાવે અહંકાર કે તમે દામોદરજી બોધ થવા માંડે કે વલ્લભ નો થવા માંડે કૃષ્ણનો કે શ્રીનાથજી નો થવા માંડે પણ એ હકીકતમાં જે પોતાનું શ્રીનાથજી માનો એ શ્રીનાથજી ટેરો કરતું કે અહંકારમાં કે શ્રીનાથજી એવું થાય હું શ્રીનાથજી છું હકીકતમાં શ્રીનાથજી દૂર થઈ જાય. કોઈને મહાપુરુષ તરીકે બોધ થઈ જાય મહાપુરુષ દૂર થઈ જાય ટેરો આવી ગયો. શરણાગતિ સમર્પણ સેવામાં ઉલટું પાછું જોઈએ કે જો એ અહંકારનું પોષણ કરવા માંડીએ આપણે શરણાગતિથી તો કૃષ્ણની પ્રધાનતા ચૂક એટલે આ શરણાગતિ આપણે કરતા હોય કે હું શરણાગતિ હોય શરણાગતિ નો સમર્પણ કરતા હોય સમર્પણ નો ઘણા કે આટલું એટલું કરવા છતાં આમ કેમ થતું એને અહંકારનું પોષણ કર્યું છે કૃષ્ણની સેવા નથી કરી. કૃષ્ણની સેવાથી પોતાના અહંકારને પોષિત કર્યો નહીં તો સેવા તો તમને કૃષ્ણ લીલામાં મગ્ન કરી દે. શરણાગતિ તમને કૃષ્ણ સેવામાં મગ્ન છે. હા વાર્તામાં આવે છે કે ઠાકોરજી નથી પધરાયા શરણાગતિ ખાલી શ્રી કૃષ્ણ લીલારસની મગ્ન રહે છે અષ્ટાક્ષર એની આ સિસ્ટમ હતી કે એને કેવલ પ્રભુની શરણાગતિમાં એટલા દ્રઢ થઈ છે કે પ્રભુ મને આ સેવા લેવા નથી જતા પ્રભુના શરણ એ જે કરે છે એ રીતે જોવા મળે લીલારસ ને કૃષ્ણ લીલારસમાં મગ્ન થઈને રહેતા હસ્તાક્ષર થી ખાલી શ્રી કૃષ્ણ આપણે આટલું એટલું કરવા છતાં આપણે અહમનું પોષણ કરી રહ્યા છીએ. કૃષ્ણની સેવા કૃષ્ણનું સમર્પણ કૃષ્ણની સેવા એ કૃષ્ણની શરણાગતિ નથી કરી રહ્યા હકીકતમાં જોઈએ તો એટલે આપણે આ ટેરો હટાવવો જોઈએ એ અહંકારને કંઈક ડાયલ્યુટ કરવો જોઈએ. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ ભવતી કોઈની નિંદા નથી એક અહંકારની આ ભગવાનની આ એક લીલા છે કે જેને ન મળવું હોય તો કંઈક અહમ બોધમાં કંઈક એને પોતાનું કંઈક અહમ બોધ થવા માટે હું કંઈક છું હું આમ છું જરાક કંઈક આવ્યું નથી એમને પ્રભુએ કૃપા કરી આવું મને આવ્યું એમ ન થાય જરાક કંઈક આવ્યું નથી આપણને મને આવડે તરત જ આપણો અહંકાર ટેરો તૈયાર જ વારંવાર બાકે બિહારીમાં ટેરો બાકે બિહારીમાં એવું રીત એવી છે કે ટેરો લેવો જરાક આપણે દર્શન વ્યવસ્થિત કરવા જાય તો ટેરો આવી જાય પાછો આવે તો આવે ટેરો આવી જાય. આપણે થોડીક વાર કૃષ્ણ સાથે જોડાવા જાય કે કૃષ્ણ આપણી પર કૃપા કરે કે આપણને કઈક આવડ્યું કંઈક સેવા આવડી ગઈ કે શિંગાર આવડી ગયો તરત જ એમ થાય કે મેં સુંદર શિંગાર મેં સુંદર શિંગાર. એક વૈષ્ણવ મને કિશનગઢમાં કીધું કે એક જણા એમ બતા કે આપ બહુ સુંદર શિંગાર કરો છો. મેં કીધું મને મારી નાખતું મને શિંગાર આવડતું નથી આ શિંગાર બહુ સુંદર કરી એને આવડતા હશે એની મને શું કામ મારે પોતે તરી જાય મને મારે મને નથી આવડતું
મને નથી કે ખોટી કોઈક બોલાઈ ગયો છે, બીજાની કોઈક વાત હશે. મને નથી આવડતા, મારું કઈ હોય જ નહીં. મને ખબર હે ને મને કેવું આવડે છે. બધા તો કઈક એમને બીજી કઈક તમને કઈક સમજ ફેર થઈ હોય કે એમને કઈક સમજ ફેર થઈ હોય. એ બહુ સરસ કરે છે સેવા તો. મારા કરતા તો એ બહુ સુંદર કે મેં તો એવું કઈ આવડતું જ નથી મને. એટલે કે ખોટી વાત થઈ ગઈ. એટલે કે ઘણા કોઈ પુરુષોત્તમ નામ ને ઘણા હોય ને. એક જ બે વલ્લભપુર માં બીજા કઈ મહાનુભાવી ઘણા હશે ને, સારા સુંદર સિંગા ધરાવનાર. પછી હું તો નથી. મને તો એવું આવડતું નથી તો હું ક્યાંથી કહું. એ આ અહંકાર કે થાય કે બીજા પાછા આપણા અહંકાર ને જગાડીને કે આપણને કેરો લેવડાવી દે. મેં કીધું એ ઠાકોરજી મળી જાય ને આપણને ટેરોમાં રાખે. એના કરતા મેં કીધું એ વાત નહીં. એટલે શરણાગતિ સમર્પણ સેવા ભક્તિ બહુ નથી આવડ્યું. મેં ઘણી વાર લાગે કે ઠાકોરજી કૃપા કઈ નથી આવડતું. ઘણા કે દિનતા બધા દિનતા નથી, રિયાલિટી છે કે કઈ આવડતું નથી. એ સત્ય હકીકત છે કે નથી આવડતું. આવડતું તો શું થાય, તમારે ટેરો ક્યાંક આવી જાય તો હેરાન થઈ જાય. નથી આવડતું તો પરે ઠાકોરજી પરે ને ઊંધી સેવા સ્વીકારી લે. કારણ કે એને અહંગ બોધ છે જ નહીં. પરેની ઊંધી સેવા સાવ સેવાની જ ખબર નથી. ના મંગલ ભોગ ની ખબર, ને રાજભોગ ની ખબર, ને પોઢાવાની જગાવવાની ખબર. ભોગ ધરવાની ખબર નથી. એક પાત્ર પોતાની કરે, એક પાત્ર ઠાકોરજી ની કરે. ઠાકોર શાનું ભાવ કરાવે, સાથે સાથે ચાલે, બોલે, હશે. ભોગ સાનું કોળ સાનું કઈ એક પાત્ર પોતાની, એક પાત્ર ઠાકોરજી કરે. તો બે સામે સામે પાત્ર બેસીને બેસી જાય. આવી કોઈ સેવા હોય? પણ એટલો સમર્થ છે ઠાકોરજી, એની સેવા માનો ને કે અહમબોધ નથી ને એની અંદર કેવળ સમર્પણ ને સેવા જ છે. અહમબોધ થતો એને એમ કે આમ સેવા કરે, આમ કરું. એટલી વાર્તામાં કેવું છતાંય આપણને એમ થાય કે પ્રણાલિકાથી જ સેવા થતી હશે એવું આપણને મગજમાં એવું ઠસાયેલું છે કે સેવા આમ ન થાય. વાર્તા સ્પષ્ટ કહેવી છે. બીજો અહંકાર પાછો એવો છે, નેગેટિવ પણ છે કે હવે એમ કીધું ને તમે કે પ્રણાલિકાની જરૂર નથી, હવે અમે જોશું આડે ધડ જે આવે. એ એક અહંકાર નેગેટિવ જેટલું આવડે જેટલું કહ્યું છે એ પ્રમાણે કરવાનું છે, પણ એમાં અહંકાર નથી કરવાનું. આવું જ થવું જોઈએ એમ નહીં કે આનાથી કોઈ પ્રસન્ન થઈ જાય. એમને પણ રીત મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીની છે, આપણે કરી દઈને હવે રીત અમે કરશું, જેમ સિંગા ધરાવશું, જે રીત આવે એમ કરશું. તોય પાછું ભંગ થઈ ગયું, પાછો અહંકાર. એ એક અહંકાર હવે અમે નહીં પાડીએ પરેની જેમ કરો. ભાઈ પરે પણ તમારે પરેની જેમ નહીં, પણ જે કરીએ માને કે જો કદાચ આપણે તો એવું નથી કરતા, એનાથી કઈ રીત મુજબ કરીએ છીએ ને તો પરે ઉપર કૃપા કરી શકે તો અમે કરશે જ વિશ્વાસ. આપણે તો કઈક મહાપ્રભુની રીત મુજબ કરીએ, એને તો રીત જ ખબર નથી. તો એના ઉપર જો પ્રભુ આટલી કૃપા કરે છે કે આપણી પર કેમ નહીં કરે, એમ હોવું જોઈએ. એની બધામાં રીત ને છોડશું હવે, કારણ કે અમે પરે માર્ગી. તો એ એક અહંકારની એવી કથા છે. ત્યાં હું 3 પુસ્તક લખીને આના ઉપર અહંકાર ઉપર કેવલ મીમાંસાના પુસ્તકમાં. આ વાર્તામાં પણ આપણે ઘણી વાર આની રિપીટેડલી વાત કરી છે કે અહંકાર આપણને એવો છે કે આપણને ખબર ના પડે કે ક્યારે આવી ગયું છે. એ આપણને ખબર, ડરવાની જરૂર નથી, શરણાગત થવાની જરૂર છે, સમર્પિત થવાની જરૂર છે, કૃષ્ણને કેન્દ્રમાં રાખવાની જરૂર છે. પ્રભુ જો સન્મુખ હશે તો નહીં આવે. પ્રભુ ભૂલાય તો આ બધા અભય સ્થાન ઉત્પન્ન થઈ જાય. એટલે લીલા રસમાં મગ્ન હે કે રહે. શિબિરમાં એક વૈષ્ણવ મને પૂછતા હતા કે ઈ કયો ગ્રંથ કે આ લીલા રસમાં મગ્ન રહે, તો એ કઈ લીલામાં મગ્ન રહેતા? સરસ ગ્રંથ આપણે કરીએ છીએ એ જ કે ના, એ કઈક બીજો એ કઈ બીજું કઈ નથી. આ જ સરસ ગ્રંથ, આ જ પુસ્તક એમની પાસે હતું. કદાચ આ થોડે નહોતા એમની પાસે, એકાદ હતો, એકાદ 2 ગ્રંથ હતા એમની પાસે, થોડે પણ નહીં, અમુક જ વૈષ્ણવ પાસે હતા. પૂરા ગ્રંથ હતો, એક 2 ગ્રંથ હતો ને એમાં મગ્ન થઈ ગયા હતા. અને આપણે બધું કર્યું તો કઈક આપણે બીજું માની રહ્યા છે, આનાથી કંઈક અલગ. આ આપણો વિષય આજનો, શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા, ભક્તિ. મહાપ્રભુજી ભગવન લીલાની અનુભૂતિ માટે કરેલી આ સિદ્ધાંત છે. સિદ્ધાંતનું રહસ્ય આ છે, ભગવન લીલાને આપણે અનુભવ કરી શકીએ ને આપણે ભગવન લીલામાં જ છીએ. એ ફિલિંગ આપણી જાય નહીં ક્યારેક. એટલે દેહ છોરી કેવી રીતે લીલા કો પ્રાપ્ત હોય, વાર્તામાં એ જ આવે છે. અહીં પણ લીલામાં દેહ છોરી કે નિત્ય લીલામાં પડે, અનિત્ય ધામમાં લીલામાંથી પાછા અનિત્ય લીલા ધામમાં જઈ રહ્યા છે. તેમાં બહુ ફરક નથી કાંઈ. પણ અહીં જો શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા અને ભક્તિનું સારી રીતે આપણે સ્થિત થઈએ તો દેહ છોડીને પણ પછી આપણે અહીં પણ રહ્યા છે તો દેહ છોડી કે નિત્ય લીલા કો પ્રાપ્ત કરે.
આ એક રહસ્ય અહીંયા પ્રકટ થઈ રહ્યું છે. આ પૂર્ણમલ ક્ષત્રિયની વાર્તામાં આનો શું સંદર્ભ છે આગળ જોશું. આ બધી વાત શું કામ કરી છે કે કहीं पे નજરે કहीं पे નિશાના કે આપણે આપણી સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ જે વાતો આમાં લાગી રહી છે એને કોઈ સિદ્ધાંત બનાવવાની કોશિશ કરે. ભગવાન લીલા જે છે એ તો નિશ્ચિમ ભગવાનની લીલામાં તો એ કરતું અકર્તું મને થા કરતું સર્વ રીતે પ્રગટ થઈ. દરેક વસ્તુ માર્ગ નથી બનતી. ત્યાં ઉદાહરણ આપેલું છે કે ભાઈ મહાપ્રભુજી તો આજ્ઞા એમ કરી રહ્યા છે કે દેવાધિદેવ ને સામીભુક્ત કેમ ભોગ ધરાય, ના ધરવું જોઈએ. સામીભુક્ત સમર્પણ ના કરવું જોઈએ ક્યારેક. અર્ધ ભોગવીને પછી ભગવાનને તો કેમ ધરવું. આ નિયમ મહાપ્રભુજી બનાવ્યો ક્યારેય ન થવું જોઈએ. અર્ધભુક્ત પદાર્થ નો વિનિયોગ સેવામાં ન થઈ શકે એવો નિયમ મહાપ્રભુજી બનાવ્યો. આપણે તો ઠાકોરજી આ નિયમ પાડ્યો. ઠાકોરજી આ નિયમ બંધાણા. આપણે તો આ નિયમથી બંધાયેલા છીએ. અર્ધભુક્ત નહીં ચાલે કોઈ વસ્તુ. ભોગવીને ભોગ નહીં ધરી શકાય. ઠાકોરજી કે અર્ધભુક્ત પદાર્થોનું સમર્પણ નહીં થઈ શકે. તો પ્રભુએ આ નિયમ નથી પાડ્યો. ઘણી જગ્યાએ નથી પાડ્યો આ નિયમ. સબરીના હેઠા બોલ અર્ધભુક્ત ભોગવેલો જૂઠણ ઠાકોરજી. અરે પરેની જૂઠણ દાળ માંગી ઠાકોર. પરે કે પરે એમ બોલો જે ભજવાસી હતો એમ કહેતો તારે જે જોતું હોય પેલા લે જ ભાઈ, હું શરૂ કરીશ મારામાંથી નહીં આપું. ઠાકોરજી કઈ નહીં તું શરૂ કર. શરૂ કરે ને હવે દાળ દે. ખાવા માંડે એની માં દાળ ઠાકોરજી માંગે. ઠાકોરજી નિયમ પાડ્યો સ્વામી ભક્તિ સમર્પણ. તો આ વાત છે કે ઠાકોરજી આ નિયમથી બંધાણા નથી. ઠાકોરજી એટલે જ ઠાકોરજી છે કે બંધાઈ ન શકે એટલે ભગવાન છે. આપણે બંધાયેલા છે. પણ એનો મતલબ એવો નથી કે મીઠા બોર ખાયેલા અમે પણ એઠું ઠાકોરજી ભોગ કરશું તો બે મુક્તા. ઠાકોરજીની ઈચ્છા હોય તો આપણું એઠું રોગી લે તો આપણને કઈ વાંધો નથી. ઠાકોરજી ઈચ્છા થઈ તો રોગી તો માંગી જૂટવી ના જાય તો આપણે વસ્તુ અલગ છે. પણ આપણે જૂઠણ જ દર્શું. હવે અમે આ હરિરાયજીની કથા આવી છે. સિદ્ધાંત સંરક્ષણ શિરોમણી એમ કર્યા છે. સિદ્ધાંત સ્થાપિત થઈ ગયો એ દિવસે જે દિવસે મંદિરમાં શ્રીનાથજી વિરાય એ દિવસે સિદ્ધાંત સ્થાપિત થઈ ગયો કે પુષ્ટિમાર્ગમાં મંદિર સેવા પણ એક વલ્લભપુર અલગ કરે છે. એ ત્યારે જ સ્થાપિત થઈ ગયું. આ વાત છે. હેઠા બોર જયારે સબરીએ ભોગ ભેરા રામચંદ્ર લીધા ત્યારથી સિદ્ધાંત થઈ ગયો કે એઠી વસ્તુ ઠાકોરજી ભોગ કરી. આ એવી વાત છે. પુરાણમાં ક્ષત્રિયની આખી વાર્તા ભગવદ લીલાનું આ ભગવાનનું આ સ્વતંત્ર એ લીલા છે. પ્રભુની પુરુષોત્તમ સ્વતંત્ર ક્રીડા લીલા ત્રિજતનુસારી. પુરુષોત્તમની સ્વતંત્ર ક્રીડા છે. એમાં એને કોઈ બંધન નથી. મહાપ્રભુ સિદ્ધાંત ઘરનો છે તો મારા ઘરમાં જ બિરાજ નહીં, મંદિર બિરાજ. તો મહાપ્રભુજીનું શરણાગતિનો ભાવ કેવો છે, સમર્પણનો ભાવ કેવો છે? પ્રભુની ઈચ્છા છે. એને કોઈ લીલા કરવી છે તો મારો સિદ્ધાંત કે પ્રભુ માટે થોડો જ છે, વૈષ્ણવ માટે છે. પ્રભુ માટે તો નથી. બિરાજો આપ મંદિરમાં. શ્રીનાથજીનું બંધન થોડું કે આપ કેમ મને તો ભગવદ આજ્ઞા કરી હતી, આપણે ઘરનો સિદ્ધાંત બતાવ્યો તો સાક્ષાત ભગવતા પ્રોક્તમ તદક્ષરસ ઉચ્યતે અને આપ પાછા મંદિર બિરાજવાનું છે. આવું કેમ ચાલે? નહીં, પુરુષોત્તમને ભગવાન તો એવું કોઈ બંધન હોઈ શકે કારણ કે બ્રહ્મ છે, પરમાત્મા, ભગવાન નિયામક કરવાનો. એ આપણે એના નિયામક કેમ બનીએ? એ આપણો નિયામક છે. આપણે એના નિયામક કેવી રીતે બનીએ કે ના પાડીએ એને કે તમે કેમ પધારો ત્યાં? આપણા ઘરમાં આપણે માલિક હોય ને આપણને કોઈ કોણ રોકી શકે કે અહીં ન જાઓ, આ જગ્યાએ નહીં જાઓ, આ જગ્યાએ ન જાઓ? આખા સૃષ્ટિ એની છે. એમાં એને તમે ના પાડો કે મંદિરમાં નહીં બિરાજવું. અને હકીકત દેવાલયની જે પ્રથા ચાલે જ્યાં સુધી એ નથી, એ જ તો છે. તો શ્રીનાથજીનું શું બંધન છે કે એને દેવાલયમાં ન બિરાજવું? અને જે દિવસે બિરાજે એટલે આપણે શું સિદ્ધાંત બનાવી દઉં કે દેવાલય જ સિદ્ધાંત? આ સમજી લે તો સમજાશે વાર્તા. સંબંધ પાછો આ બધાનો સંબંધ જે છે. આપણો અહંકાર આપણને કઈક બીજું પ્રેરિત કરવા, આમાંથી કઈક રસ્તો કાઢી લેવો. ચાલો એક નવો સિદ્ધાંત સ્થાપિત થયો. સિદ્ધાંત સોળસગંધ બદલાણા નથી. મહાપ્રભુજી કઈ એ દિવસે સોળસગંધ બદલાવી નથી ને. એમાં કોઈ એક લાઈન એડ નથી કરી કે આજથી એટલો સુધારો કરું છું શ્રીનાથજીની આજ્ઞાથી. તો એ જ સિદ્ધાંત ચાલે છે જે સોળસગંધ આખો એકદમ કોઈ બદલાણા નથી. એના પછી ઘણી ટીકાઓ લખાણ. કોઈને આ સૂઝ્યું નથી. જે હરિરાયજીની જે પ્રેરણા ભગવત પ્રેરણા થઈ જામનગર એવી તો પુરુષોત્તમજી થઈ ગયા, હરિરાયજી થઈ ગયા, ગટુલાલાજી થઈ ગયા, લાલુ ભટ્ટજી થઈ ગયા. અત્યાર સુધીના બધા કોઈને એવી પ્રેરણા નથી થઈ. અને મેં તો આનું વિવેચન કરી પણ લીધું છે કે બધાએ પાછું શું કીધું છે અત્યાર સુધીના બાળકોએ શું આજ્ઞા કરી છે આ બાબતમાં. તો આ તો એક કથા જે છે અહીં અહમ બોધની કથા છે કે અહંકાર જે છે આપણને કઈક બીજું પ્રેરે છે.
તેરો લઈ લે છે ને આપણને કઈક બીજો રસ્તા તરફ શોધી રહ્યો છે, કૃષ્ણ તરફ નથી જવા દેતો અને પાછો આપણને સંસાર પતિત બનાવે. આ વિષય આટલું સમજાય, લગભગ આખી વાર્તા સમજાઈ જાય છે, પણ આ વાર્તામાં આપણે આ જ રિપીટેડલી નવા નવા મુદ્દામાં આપણે લઈએ છીએ. તે વખતે શરણાગતિ સમર્પણ સેવા ભક્તિથી લીલાબોધ કેમ થાય એની રીત જોઈએ. હવે એ નથી શું કામ થતી, આ બધું કરવા છતાં થતું કેમ નથી, એ આજનો આપણો વિષય છે કે અહમ બોધ જે છે આપણને એ એટલો હાવી હોય છે કે શરણાગતિમાં પણ થાય, સમર્પણમાં થાય, સેવાનું પાછું કઈ આપણને કરવા ન દે. તેરામાં પાછી બધી લીલા તેરામાં લીલા ન દેખાય ક્યાંય. ઘરની સેવા કરતા ઝઘડા જ કરતા હોય, આપણે લીલા ન દેખાતી હોય કે પ્રભુને લીલા હતો અહીં કેમ આમ ધરી દીધું. બે સેવા બે જણા કરતા ઝઘડતા હોય, બે જણા સેવામાં આવ્યા હોય તો અહીં ન ધરાય, આમ જ ધરાય, આમ તમે ધૈર્યું જ કેમ? ભાઈ થઈ ગયું તો આજે કઈ પ્રભુ થયો છે, કાયમ માટે રીતનો ભંગ નથી કે આજે થઈ ગયો છે તો હવે નહીં આ વળાક કરો. મત્સ્યાકૃત જ આવે ટીપારામાં તમે મકરાકૃત કેમ કરી દીધું? એને ખબર નહોતી, નહીં વળાક કરો શૃંગાર. અને એમ નથી થતું કે આજે ઠાકોરજી ઈચ્છા આમ આજે રહેવા દો. આજે પ્રભુની ઈચ્છા એ છે, પ્રભુને બંધન થયું છે કે આમ મત્સ્યાકૃત જ ધરું. એમને આવી પ્રેરણા કરી, એને ખબર નથી, ધરાવી દીધી. અને ઓલાનો અહમ એવો ઘવાય જાય કે આપણે શિંગાર કરવા જ નહીં, આપણે જો ભૂલ કાઢે આ રીતે વારે વારે બધું બદલાવે પાછું તો આપણે શિંગાર તો કરવા જ નહીં. એનો અહંકાર પાછો એવો ઘવાય જાય. પાછું આ જે સેવાને કારણે શું થાય, પાછું અહમ બેને ટકરાય. આજ નગર એમ કે આજે પ્રભુ ધરાવી દીધું તો પ્રભુને આમ ધરવું. પ્રભુ તો ધરી શકે ને, કાયમ માટે આમ કરવું નહીં, પણ આ રીતે આ હવે એમ કહી શકે આપણે કઈ ટીપારો ધરે ત્યારે મત્સ્યાકૃત ધરે એવી રીત છે. આજે કઈ વડા નથી કરવા આવે કે હું ઈચ્છા છે તો ધરાણું હશે ને. એવું ના થાય, આપણે નહીં એમ ન ચાલે કે હું જાણકાર તમે નથી જાણકાર. ઘરમાં એવો બતાવતા હોય હું પૂરેપૂરો જાણકાર, તમને એવી કોઈ જાણકારી નથી અને તમે આમ ધરી ચાલે જ નહીં. હા, ભૂલથી કોઈ હાથ લાગી ગયું ગરમ સકડી ધમાલ સેવા લીલા અને એનું ભૂત વાત એટલે નથી થતી. તો સેવાથી કેમ ન થાય? મહાપુરુષજી આપણને સેવા લીલા બોધ કેમ ન થાય? ચોરાસી ત્યારે આપણને ન થાય, શક્ય નથી. કઈક આ અહંકાર ટકરાયા કરે, તેરો લયા કરે વારે વારે બાકે બિહારી થોડુંક કઈક લીલા બોધ થવા જાય તો પાછો ટેરો આવી જાય, પાછો ટેરો આવે કઈક બીજો અહંકાર જાગૃત. અવિદ્યા પછી શક્તિ તો એવી છે, અવિદ્યા શક્તિથી તો આપણને અહંકાર મળ્યો. પ્રયોગ તો અવિદ્યા શક્તિનો ભગવાન કે શક્તિ પાછી પ્રભુની છે ને અવિદ્યા. ત્યાં પછી કનેક્શન મેળવવું છે ને. અવિદ્યા ખરાબ તો આપણે એમ લાગવાનું અવિદ્યા બહુ ખરાબ, અવિદ્યા બહુ ખરાબ. ના, એની કઈક પાછું છે કે ભગવત રૂપતા એની પણ છે કે ભગવાનની શક્તિ. હા તો થાય છે. ભગવાનની શક્તિ ખરાબ કેમ હોય? લીલા કરનાર તેને અવિદ્યા કરી છે, તો લીલા બોધ થઈ જાય તરત. પ્રભુ કહે તો એ ખરાબ તો નહીં, મધુરાતી રખીલમ મધુરો. પણ ખાલી અવિદ્યા જોઈએ તો ખરાબ લાગે. તો અવિદ્યા ભગવાનની શક્તિ છે એવું દેખાય તો પાછું લીલા બોધ થઈ જાય. અવિદ્યા કઈક અવિદ્યા નો હોત, જો અવિદ્યા ન હોત તો કોઈને સંસાર થયો ન હોત, સંસાર ન થયો હોત તો ભગવાનનું ભૂતલ ઉપર પધારવું ન થાય, ભગવાનનું ભૂતલ ઉપર પધારવાનું ન થાય તો ભક્તિ માર્ગ ભૂતલ ઉપર ન હોત, મહાપ્રભુજીનું ભૂતલ ઉપર પ્રકટ થતા આવો માર્ગ પ્રકટ થાય તો બધામાં કઈક અવિદ્યા તો કઈક અવિદ્યાનો કઈક મોટો રોલ છે કે ભક્તિ માર્ગમાં પણ એનો મોટો રોલ છે. એટલે એ અવિદ્યાનું કનેક્શન પ્રભુ સુધી કરીએ ને તો અવિદ્યામાં પણ આપણને મધુરાતી પોતે રખીલમ દેખાય. નહીં તો અવિદ્યા બહુ ખરાબ કે આ બધું થાય છે અવિદ્યાને કારણે, અવિદ્યા ખરાબ. પણ અવિદ્યાનું એક પાછું કનેક્શન બ્રાહ્મિક પાસે જઈએ તો પછી મધુરાતી પોતે રખીલમ નીકળો. શ્રી વલ્લભ सूर कहा
कि वल्लभ हाँ गोपीनाथ गोसाई जी